So everything. Okay. Okay. I think the forex, those two market are so best. Okay, so you can choose any one. I would like to suggest crypto because I'm a crypto specialist. I do trade on crypto, so I can just suggest you to trade on crypto. Okay. I have more than 6 years of experience in crypto market trading with some concepts like SMC ICT, as I have already mentioned to you. And recently, I started to teaching peoples to learn trading and grow their life, right? That's why I started in Bangladesh. So actually, all of my videos are in Bangla language, so you will not understand that. So I'll need to produce some English videos, but I'm not good at English, so this will be not perfect for you to understand everything smoothly. So that's why I'm suggesting you to learn some Hindi if you know Hindi. Do you know Hindi? Okay, so I can suggest some best YouTubers or best mentors in Hindi languages. Those are very experienced person from India, and their language is in Hindi. Also, I know some Hindi, but not perfect, right? We're from Bangladesh, that's why we don't know perfectly Hindi. That's why I will suggest you to learn from Hindi language. Should I share some YouTube channels for you? Okay, okay. So first of all, do you know some basics of market, how they actually work? Oh, okay, okay, okay. I understand. So first of all, you will need to search on YouTube of basics market maker or some cryptocurrency trading basics. Okay, then you will need to learn. I am sharing something with you, a syllabus. Okay, on WhatsApp. You can just follow them to learn on YouTube. Also, I'm sharing the YouTube channel where you can learn these things. Okay, this is the syllabus I just shared with you, and I'm sharing the YouTube channel where I get learn something every day. This is the best channel ever I followed up. Also, you can learn those concepts from Inner Circle Trader. You can search this YouTube channel on the YouTube, so you will be able to learn from there. Okay. Okay, I just found the channel. I'm sharing with you on WhatsApp. Okay, I just shared the YouTube channel link. You will find lots of best YouTube mentors. I will share something more. Okay, because um, I'm now I'm now in a class, so I will share those YouTube channels with you later. Okay. Hello, Anas. হ্যালো। হ্যাঁ, রবি ভাই কি অবস্থা? টাকা পয়সা তো হ্যাঁ, হ্যাঁ, ক্লাস হবে। এখনই ঘুম আসতেছে ক্লাস শুরু হওয়ার আগে। হ্যাঁ, এখন শুরু করবো। ইয়ে কই আমাদের আরিয়ান মাহমুদ ভাই কই? হ্যাঁ, তাই তো দেখলাম। আরিয়ান মাহমুদ ভাইকে তো দেখলাম না। আচ্ছা, আমি স্ক্রিনটা শেয়ার দিয়ে নিচ্ছি। না, টাকা আসে নাই। হুম। Okay, so Anas, you can leave the meeting because we are talking in Bangla, so you will not understand that language. Okay, okay, you can leave. I will talk to you later on WhatsApp group, or you can directly message on personally.
on WhatsApp. Okay, I will share something more resource to you. Okay, okay, thank you so much. আচ্ছা, জায়গার একটা ইন্ডিয়ান মাল আছে বুঝলেন। আহ, হ্যাঁ ওরে দিয়ে দিছি তো। যাই হোক, আমরা তাহলে হচ্ছে কই, এই লোক তো 1 মিনিট আগে আসার কথা, এই লোকের তো কোনো খোঁজ খবর দিই না। হ্যাঁ, আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহলে আমরা হচ্ছে অর্ডার ফ্লোতে ছিলাম না? অর্ডার ফ্লো, ওকে। অর্ডার ফ্লো, ডাউন সাইড অর্ডার ফ্লোটা দেখাইছিলাম, আপ সাইড অর্ডার ফ্লোটা দেখানো বাদ ছিল। অর্ডার ফ্লোটা ইজি আছে বুঝলেন। জাস্ট হচ্ছে আমাদের একটা ভ্যালিড পুলব্যাক খুঁজে বের করতে হবে, এবং ওটাই হবে হচ্ছে আমাদের অর্ডার ফ্লো। এবং অর্ডার ফ্লোর উপরে অর্ডার ফ্লো আর হচ্ছে অর্ডার ব্লক, এই দুইটা মিলায়া আমরা হচ্ছে ফুল মার্কেট স্ট্রাকচার ম্যাপিং করার পরে ট্রেড মোটামুটি লেভেলে ওপেন করতে পারবো, ঠিক আছে। তো এখন আপাতত আমাদের হচ্ছে অর্ডার ফ্লোটা খুঁজে বের করতে হবে। চলুন আমরা এখান থেকে খুঁজে বের করা শুরু করে দিই। এখানেই দেখতে হবে যে মার্কেট উপরের দিকে যাচ্ছে, ঠিক আছে। এখান থেকে সিম্পলি মার্কেট হচ্ছে উপরের দিকে চলে যাচ্ছে। আমাদের হচ্ছে এখানে অর্ডার ফ্লোটা খুঁজে বের করতে হবে। তার জন্য ফার্স্ট অফ অল আমাদের যেটা খুঁজে বের করতে হবে সেটা হচ্ছে পুল ব্যাক, ভ্যালিড পুল ব্যাক। তো এখান থেকে যদি মার্কেট শুরু হয়ে থাকে, তাহলে এটা আমাদের হাইয়েস্ট ক্যান্ডেল, এবং এই ক্যান্ডেলের লো কিন্তু এখানে কালেক্ট করে ফেলছে, এবং হচ্ছে এটার উপরে ক্লোজিং দিয়ে ফেলছে অলরেডি। সো এটা আমাদের একটা সেলিং ফ্লো, ঠিক আছে। এখান থেকে এতটুকু পর্যন্ত হচ্ছে আমাদের একটা সেলিং ফ্লো। সো আমি হচ্ছে এই সেলিং ফ্লোটাকে মার্ক করলাম, এটাই হবে হচ্ছে আমাদের অর্ডার ফ্লো, ঠিক আছে। এবং পরবর্তীতে মার্কেট কি করবে, এই অর্ডার ফ্লোর ভিতরেই হচ্ছে বাউন্স করে উপরের দিকে চলে যাবে। কেন যাবে? কারণ হচ্ছে এই অর্ডার ফ্লোতে অনেকগুলো অর্ডার এক্সিকিউট হয়ে থাকে, পেন্ডিং থাকে, ঠিক আছে। এই যে সেলিং ফ্লো আছে না, এই জায়গাতে হচ্ছে পাবলিকের রিটেল ট্রেডার যারা থাকে তাদেরকে হচ্ছে ট্র্যাপ করা হয়। তাদেরকে এখানে হচ্ছে 15 মিনিটে রিটেল ট্রেডার করে কি, ওই 5 মিনিট 1 মিনিট এগুলো ট্রেডে যায়, ট্রেড করে, মানে স্ক্যাল্পিং করে। যার কারণ হচ্ছে এখানে যে সেলিং ফ্লোটা দেখা যাচ্ছে, এখানে ওই ওই জায়গাতে এটা দেখা যাবে অনেক বড় একটা ডাউন ট্রেন্ড, ঠিক আছে। আমি যদি এটাকে হচ্ছে আপনার ইয়াতে যাই, হচ্ছে কত 1 মিনিটে যাই, তাহলে দেখতে পারবেন এটা হচ্ছে একটা ডাউন ট্রেন্ড। সো এটা ওরা ডাউন ট্রেন্ড হিসেবেই ট্রেড করবে, এবং তাদের সাইকোলজিক্যালি এটা মাথার ভিতরে চলে যাবে যেটা হচ্ছে আমাদের ডাউন ট্রেন্ড, আমরা সবসময় ডাউনেই ট্রেড করব। আর এইভাবে হচ্ছে ওখানে অনেকগুলো লিকুইডিটি তৈরি হয়ে যায়, ঠিক আছে। আর তখনই হচ্ছে মার্কেটার কী করে, ওখানে ট্রেড এক্সিকিউট করে, তাদের হচ্ছে ট্রেডগুলো পাঞ্চ করে, করার কারণে মার্কেট হচ্ছে উপরের দিকে চলে যায় শুরু করে। আচ্ছা, এটা মার্কেটটা কোন জায়গায়? এই জায়গা তো পাওয়া যাবে না, অনেক দূরে চলে গেছে। 1 মিনিট হয়েছে তো। এই যে দেখেন, এটা একটা ডাউন দেখাচ্ছে, দেখছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। আচ্ছা, তো এখানে হচ্ছে মার্কেটটা কি করবে, ডাউন ট্রেন্ডে চলে আসবে, হ্যাঁ। মার্কেট হচ্ছে এখান থেকে ডাউন দেখাচ্ছে। তো এখানে হচ্ছে আমাদেরকে অর্ডার ফ্লোগুলা করতে হবে। এখানে আবার ফের দেখবো কি ডাউনে আসলো না, এই যে একটা অর্ডার ফ্লো ডাউনের দিকে আসলো। এবার হচ্ছে মার্কেট তো এটাকে অর্ডার ফ্লো এটাকে তো করে ফেলবে, তাই না? এটাকে হচ্ছে কি করবে, ক্লোজিং দিয়ে ফেলবে এটার উপরে। এই যে এই জায়গাতে হচ্ছে ক্লোজিং দিয়ে ফেলছে। তো এখন হচ্ছে আমরা লোয়ার টাইম ফ্রেমে কি করব, যেমন 15 মিনিট আমরা অর্ডার ফ্লোটা মার্কিং করলাম, এই এরিয়াটা হচ্ছে আমাদের অর্ডার ফ্লো। এখন আমাদেরকে হচ্ছে এটাকে ফিল্টার করতে হবে, করে ছোট একটা অর্ডার ফ্লো খুঁজে বের করতে হবে, যেখান থেকে হচ্ছে মার্কেট আপসাইডে মুভমেন্ট দিতে পারে, তাই না? এরকম অর্ডার ফ্লো হচ্ছে আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে। যেমন হ্যাঁ হ্যাঁ, এরকমই। তো আমি যদি হচ্ছে এখানে দেখি আর একটা ছোট পুলবাক কোন জায়গায় হতো, এটা একটা ছোট পুলবাক, তাই না? তো আমরা হচ্ছে এখানে এই যে একটা ছোট পুলবাক এভাবে মার্কিং করতে পারি। মার্কেট এক্স্যাক্টলি প্রায় একদম সিমিলার। আমি যদি এখানে আর একটু খালি করে একে এই ক্যান্ডেলটা অ্যাটাচ করে দিতে পারি, তাহলে দেখবো আমরা মার্কেট একদম এক্স্যাক্টলি এই পয়েন্ট থেকেই উপরের দিকে চলে যাবে নেক্সট টাইম, ঠিক আছে। এরকম তো আমরা হচ্ছে আমাদের যে ট্রেডটা সেটাকে আমরা স্মল করে নিয়ে আসতে পারি, বা এখানে একটা অর্ডার ব্লক ছিল, ঠিক আছে। ঠিক আছে, এই যে অর্ডার ফ্লোটা আমরা মার্কিং করলাম, এই যে অর্ডার ফ্লোটা আমরা এখানে মার্কিং করলাম। মার্কেট দেখ, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, সমস্যা নাই। আমরাও মাত্র শুরু করলাম তো, শুরু করতে করতে আজকে একটু দেরি হয়ে গেছে। এই যে একটা বিদেশি আসছিল।
ওকে। সো আমরা হচ্ছে এখানে অর্ডার ফ্লোটা মার্কিং করলাম, অর্ডার ফ্লোটা মার্কিং করার পরে মার্কেট বেশিরভাগ কি কি করবে, মার্কেট যখন এটার উপর এই অর্ডার ফ্লো ভ্যালিড ভ্যালিড ইনভ্যালিড আছে কিন্তু, ঠিক আছে, এই অর্ডার ফ্লোরও ভ্যালিড এবং ইনভ্যালিড আছে। যেমন আমরা যদি দেখি, ধরেন এখান থেকে মার্কেট এতটুকু পর্যন্ত গেছে, মার্কেট এই পর্যায়ে আছে এবং মার্কেট নিচের দিকে আসতেছে, আমরা মনে করি যে এখানে কোথাও একটা থেকে ট্রেড নিতে চাচ্ছি, তাহলে আমরা কিভাবে ট্রেড নিব? আপাতত মার্কেট স্ট্রাকচারটা মাথায় থেকে জেরে ফেলেন, সমস্যা নেই, ঠিক আছে, তারপর রাখতে পারেন, সমস্যা নেই। সো আমরা এখান থেকে মার্কেট উপরের দিকে যাচ্ছে, এটা হচ্ছে আমাদের একটা অর্ডার ফ্লো, কারণ এটা হচ্ছে একটা ভ্যালিড পুলব্যাক। সো ভ্যালিড পুলব্যাককে আমরা অর্ডার ফ্লো হিসেবে নিলাম। এখন এই জায়গাতে একটা ফেয়ার ভ্যালু গ্যাপও থাকতে হবে, অর্ডার ফ্লোর উপরে অবশ্যই একটা গ্যাপ থাকতে হবে। গ্যাপ বলতে ফেয়ার ভ্যালু গ্যাপ ওই রকম না, থ্রি ক্যান্ডেল প্যাটার্নের গ্যাপ ওই রকম না। এখানে জাস্ট ইয়া থাকতে হবে যে মার্কেট যেন এই জায়গায় ট্যাপ না করে। যেমন এখানে কিন্তু আরও একটা ভ্যালিড পুলব্যাক আছে, এটাও কিন্তু একটা ভ্যালিড পুলব্যাক, তারপরে এইটাও কিন্তু একটা ভ্যালিড পুলব্যাক। এই যে হাইয়েস্ট ক্যান্ডেল এটা লো নিয়ে ফেলছে এবং এটার উপরে এইটা, এটার উপরে এটা, এই জায়গায় ক্লোজিং দিয়ে এটাও একটা আমাদের ভ্যালিড পুলব্যাক হয়ে গেছে। সো এই যে একটা ভ্যালিড পুলব্যাক হলো, এটাকে আমরা অর্ডার ফ্লো হিসেবে মার্ক করলাম। এরপরে যে আরও একটা ভ্যালিড পুলব্যাক হবে বা অর্ডার ফ্লো হিসেবে মার্ক করব, সেটা যেন কোনোভাবে এটাকে মিটিগেট না করে দেয়, মানে এটার ভিতরে যেন না আসে। যদি আসে তাহলে হচ্ছে এই অর্ডার ফ্লোর কাজ আর থাকবে না, এটার যে পাওয়ার সেটা নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ এই অর্ডার ফ্লোর ভিতরে অনেকগুলো অর্ডার পেন্ডিং থাকে, ঠিক আছে, সেই পেন্ডিং অর্ডার থেকেই হচ্ছে মার্কেট উপরের দিকে চলে যায়, বুঝতে পারছেন? সো এখন আমরা এখানে একটা অর্ডার ফ্লো মার্কিং করলাম, এরপর হচ্ছে দেখবো উপরে আর কয়টা অর্ডার ফ্লো আছে, যেমন এটা একটা ভ্যালিড পুলব্যাক। সো আমরা এটাকেও একটা অর্ডার ফ্লো হিসেবে মার্কিং করে নিতে পারি। এখান থেকে হচ্ছে সেলিং শুরু হয়েছে, এখানে হচ্ছে সেলিংটা শেষ হয়ে গেছে, আমরা এটাকে হচ্ছে একটা ভ্যালিড অর্ডার ফ্লো হিসেবে মার্কিং করে নেব। এটা মার্কিং করার পর উপরে যদি যাই, এটা হাইয়েস্ট ক্যান্ডেল, এই ক্যান্ডেলের লো নিয়ে আবার উপর দিকে চলে গেছে, কিন্তু এই পুলব্যাকটা কি করছে, আগের যে একটা অর্ডার ফ্লো ছিল সেই অর্ডার ফ্লোতে ট্যাপ করেই উপরের দিকে চলে গেছে। সো আমাদের হচ্ছে কি, আগের যে পুলব্যাক ছিল, আগের যে অর্ডার ফ্লো ছিল সেটার কাছে কাজের থাকবে না, এই জন্য আমরা এটাকে রিমুভ করে দিব এবং নেক্সট হচ্ছে এটা একটা অর্ডার ফ্লো থাকবে, এটাকে আমরা হচ্ছে নিতে পারি। সো আমি হচ্ছে এটাকে নিলাম। হ্যাঁ। হুম। 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 ইয়েস। হ্যাঁ। হ্যাঁ, ভ্যালিড পুলব্যাক। হুম। 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 আইডিএম আপাতত, আইডিএম দরকার নেই, আইডিএম আপাতত ভুলে যান। হুম। 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 হ্যাঁ। না। ইয়েস। ইয়েস, যেমন এখানে একটা অর্ডার ফ্লো ছিল, তাই না? আপাতত হচ্ছে ব্রেক অফ স্ট্রাকচার, চেঞ্জ অফ ক্যারেক্টার, মার্কেট স্ট্রাকচার, আইডিএম, সেগুলো সব কিছু ভুলে যান, জাস্ট হচ্ছে ভ্যালিড পুলব্যাককে অর্ডার ফ্লো হিসেবে মার্ক করেন। এবং আমি কিন্তু এখানে একটা হচ্ছে ভ্যালিড পুলব্যাক, যেটা এই যে এখান থেকে শুরু হয়েছিল এখানে এসে শেষ হয়েছে, এটাকে আমি একটা অর্ডার ফ্লো হিসেবে মার্ক করলাম। এখন এই যে নিচে একটা অর্ডার ফ্লো মার্ক করছি, উপরে আরও একটা অর্ডার ফ্লো হয়েছে, এই অর্ডার ফ্লো কি এই অর্ডার ফ্লোকে মিটিগেট করছে? করে নাই কিন্তু, মানে ভিতরে মিলে নাই, হ্যাঁ, আসতে পারে নাই। বাট আমরা এখানে এটার উপরে আরও একটা অর্ডার ফ্লো মার্ক করলাম, এর মধ্যে কিন্তু উপরে যে আরও একটা অর্ডার ফ্লো ছিল, অর্ডার ফ্লো হোক বা যা কিছুই হোক, মানে মার্কেট এটার ভিতরে কিন্তু চলে আসছে, তাই না? চলে আসছে। সো এই অর্ডার ফ্লোর যে কার্যক্ষমতা সেটা শেষ হয়ে গেছে, এটা এগুলো সব অন টাইম কাজ করবে। সো এটার ভিতরে যেহেতু এইটা চলে আসছে, সো এটার হচ্ছে কার্যক্ষমতা শেষ। সো আমি এটাকে আর হচ্ছে আমার কাজের জন্য রাখবো না, এটাকে আমি রিমুভ করে দেবো। হুম। 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 ইয়েস। হুম। হুম। হ্যাঁ, সবগুলোই বাদ হয়ে যাবে। সো যে, হুম, মানে যেটাতে হচ্ছে এখনো মার্কেট ট্যাপ করে নাই সেটাই শুধু আমরা রেখে দেব, ঠিক আছে? হুম। হুম। সবগুলোই বাদ যাবে। যেহেতু এটাতে ট্যাপ করছিল, এটা হচ্ছে আমরা বাদ দিয়ে দিছি, উপরে আরো একটা রাখলাম। এটা হচ্ছে একদম মার্কেটের শেষ প্রান্তে, ঠিক আছে, এটার ভিতরে মার্কেট ট্যাপ করে এটাকে ফল ডাউন করে ফেলছে। এখন ধরেন যে মার্কেট হচ্ছে এই জায়গাতে আছে, ঠিক আছে, লেটস সাপোজ এই জায়গাতে মার্কেট আছে। এখন
এটাও বাদ দিলাম কারণ এটা তো হচ্ছে ফল করে ফেলছে। তো এখন হচ্ছে আমাদের ট্রেড নিতে হবে। ট্রেডটা হচ্ছে আমরা কোথায় থেকে নিতে পারি, তাই না? এখানে আমাদের কাছে একটা অর্ডার ফ্লো আছে, মার্কেট এই জায়গাতে, ঠিক আছে, মার্কেট হচ্ছে এই জায়গাতে। তো এখন আমরা দেখতেছি এখানে একটা অর্ডার ফ্লো আমাদের আছে, উপরে দুইটা অর্ডার ফ্লো ক্রিয়েট করছিল, দুইটাই ফেল হয়ে গেছে, মার্কেট এই জায়গাতে ক্লোজিং দিয়েছে। লাস্ট অর্ডার ফ্লো যেটা আসলে ওইটার হচ্ছে লোন নিচে মার্কেট ক্লোজিং দিয়ে ফেলছে। সো এই অর্ডার ফ্লো কাজ শেষ। মার্কেট এখন কি করবে? এটার নিচে যেহেতু এটা একটা আইডিএম, ঠিক আছে, আইডিএমটা কালেক্ট করে ফেলছে, এখানে আইডিএম হিসেবে ধরতে পারেন, ঠিক আছে, আইডিএম হিসেবেও ধরতে পারেন, অর্ডার ফ্লো ধরতে পারেন। অর্ডার ফ্লো আইডিএম একই জিনিস, ঠিক আছে, ওই একটু কনফিউজড করবে আর কি। যখন মার্কেট স্ট্রাকচার ম্যাপিং করতে যাবো তখন হচ্ছে এটা আমাদের আইডিএম। সো এটা মাথায় রাখবেন। আমরা বলছিলাম না যে আমাদের হচ্ছে সবসময় মার্কেট স্ট্রাকচার ম্যাপিং করে যেতে হবে না ট্রেড নেওয়ার জন্য, জাস্ট মাথায় রাখলেই হবে। যেমন আইডিএম কিন্তু আমরা জানি যে এটা কিন্তু আমাদের আইডিএম, তাই না? সো আমি এটাকে হচ্ছে আইডিএম হিসাবে মার্ক করে দিতে পারি। তাহলে আমরা কি জানি যে আইডিএম যখন হবে, আইডিএম নেওয়ার পরে মার্কেট একটু উপরের দিকে যাওয়ার কিন্তু একটা পসিবিলিটি থাকে, তাই না? সো আমরা এখান থেকে একটা কনফার্মেশন পেলাম যে মার্কেট হচ্ছে আইডিএমটাও কালেক্ট করে ফেললো, নিচে একটা অর্ডার ফ্লো ছিল, এটা তো অলরেডি মিটিগেট হয়ে গেছে, লাস্টে একটা অর্ডার ফ্লো আমাদের আছে। তার মানে মার্কেট হচ্ছে কি করতে পারে, এই অর্ডার ফ্লো থেকে বাউন্স ব্যাক করতে পারে কোথায়? আমাদের এই হাই পর্যন্ত। এটা হচ্ছে আমাদের কি থাকবে? টার্গেট থাকবে। এখন এটা কিন্তু আবার একটা লিকুইডিটি, এটা আবার নেক্সট কনসেপ্টে দেখবো, ঠিক আছে, লিকুইডিটি কি জিনিস। সো এটাকে আমরা আপাতত বস হিসেবেই ধরে রাখলাম, ঠিক আছে, যেহেতু আইডিএম কালেক্ট করে ফেলছে এটাকে আমরা বস হিসেবেই ধরে রাখলাম। ওকে। সো এখন মার্কেট কি করলো, আইডিএমটা কালেক্ট করে ফেললো, নিচে আমাদের একটা অর্ডার ফ্লো আছে। এখন আমাদের কি মার্কিং করতে হবে? অর্ডার ফ্লোর ভিতরে একটা অর্ডার ব্লক মার্কিং করতে হবে, তাই না? অর্ডার ব্লক। সো এটা হচ্ছে আমাদের একটা অর্ডার ফ্লো। এখন এই অর্ডার ফ্লোর ভিতরে আমরা হচ্ছে একটা অর্ডার ব্লক মার্কিং করতে যাব। সেখানে অর্ডার ব্লক কোনটা হবে আপনি কি বলতে পারেন? কোন ক্যান্ডেলটা হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই শিওর। হুম হুম, এই যে এই অর্ডার ফ্লোর ভিতরে অর্ডার ব্লক কোনটা হতে পারে? এটা? আচ্ছা, এই তিনটার ভিতরে? আচ্ছা, এখানে অর্ডার ব্লকটা হবে হচ্ছে আমাদের এই রেড ক্যান্ডেল, ফুল ক্যান্ডেলটা অর্ডার ব্লক হবে, কারণ এই ক্যান্ডেলের হাইয়েস্ট আর এই ক্যান্ডেলের লোয়েস্ট এর ভিতরে একটা এফভিজি আছে, ফেয়ার ভ্যালু গ্যাপ আছে। সো এটা হচ্ছে আমাদের একটা অর্ডার ব্লক হবে। সো আমি যদি হচ্ছে, হ্যাঁ, কোনো এই যে নিচে নিচে এখানে, এ- হ্যাঁ, এখানে হচ্ছে আমাদের অর্ডার অর্ডার ব্লক এই ক্যান্ডেলটা হবে। হ্যাঁ, এই ক্যান্ডেলটা হবে। বাট এই যে এই ক্যান্ডেল কিন্তু অলরেডি আমাদের এটাকে এক্সিকিউট করে ফেলছে। সো এগুলা জাস্ট আমাদের অন টাইম কাজ হবে, নেক্সট টাইম আর কাজ হবে না। হুম হুম। হ্যাঁ, ঠিক আছে ঠিক আছে, আপনি নিতে পারেন, সমস্যা নাই। আমি হচ্ছে ডাইরেক্টলি এখানে চলে গেছি তো আমার চোখে এটা মানে হচ্ছে ডুপ্ল ইয়ে পাচ্ছে আর কি, রিজেক্টেড অলরেডি। হ্যাঁ, এমনিতে আপনাদের মার্কিং ঠিক আছে। ইয়েস ইয়েস ইয়েস, আপনাদের ইয়া ঠিক আছে, আপনাদের কনসেপ্ট ঠিক আছে, বুঝতে পারছেন, আমিও বুঝতে পারছি। হুম। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা বাদ যাবে কারণ হচ্ছে এই অর্ডার ব্লকগুলা, অর্ডার ফ্লোগুলা, এফভিজি গুলা জাস্ট অন টাইম পারপাস কাজ করবে, নেক্সট টাইম আর কাজ করবে না। অন টাইমই কাজ করবে, এদের কনসেপ্ট এটা যে এরা শুধুমাত্র অন টাইমই কাজ করবে। এখানে হচ্ছে অনেকগুলো অর্ডার পেন্ডিং আছে মার্কেট। আচ্ছা, আমি, হুম, না না, ওই ধরনের কিছু না, আমি এটার কনসেপ্টটা বলতেছি। এই যে অর্ডার ফ্লোটা, এই অর্ডার ফ্লোর ভিতরে অনেকগুলো অর্ডার পেন্ডিং আছে। মানে এই জায়গাতে বাইং সাইডের অনেকগুলো অর্ডার পেন্ডিং আছে। এখন এই জায়গাতে মার্কেট যদি একবার এসে উপরে চলে যায়, তাহলে এর ভিতরে কি আর অর্ডার থাকলো? সবগুলো পেন্ডিং অর্ডার কমপ্লিট হয়ে গেল না? তারপরে নেক্সট টাইম যদি এই জায়গাতে মার্কেট আসে সেটা আর কাজ করবে? কারণ ওই জায়গাতে অর্ডারই তো নাই, পেন্ডিং অর্ডারই নাই, তাহলে কাজ কেন করবে সেটা? হুম হুম হুম। হ্যাঁ, শুরুতে আমরা এটাই করব। শুরুতে আমরা এটাকেই, হ্যাঁ ঠিক আছে, আমাদের হচ্ছে, হুম, প্রথমে আমাদের হচ্ছে এটাই অর্ডার ব্লক, ঠিক আছে। হুম। দ্বিতীয়,
দেখেন আমরা আমরা অর্ডার ব্লক কখন আমরা মার্কিং করব, এই লেগটা তো কমপ্লিট হয়ে গেছে তাই না, আইডিএমও কমপ্লিট হয়ে গেছে, এরপরেই তো আমরা অর্ডার ব্লক এই জায়গায় খুঁজতে আসবো, অর্ডার ফ্লোর ভিতরে, রাইট? তাহলে এই জায়গাতে যখন আমরা অর্ডার ব্লকটা খুঁজতে আসবো, তখন আমরা দেখলাম এটাকে আমরা একটা অর্ডার ব্লক হিসেবে মার্ক করলাম, এবং এই রেড রেড ক্যান্ডেল কিন্তু অলরেডি এই অর্ডার ব্লকের কার্যক্ষমতা শেষ করে ফেলছে, আছে আর কার্যক্ষমতা এর ভিতরে? ওকে। হ্যাঁ, এই যে রেড ক্যান্ডেল এটাকে কিন্তু কালেক্ট করে গেছে, তাই না? হ্যাঁ, এটাই কারণ আমি বললাম যে এই অর্ডার ব্লকগুলো জাস্ট অন টাইম কাজ করবে, আর এই অর্ডার ব্লক অলরেডি। হুম 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 এরকমই। ওকে, সো আমরা আমরা হচ্ছে এটাকে বাদ দিয়ে দিলাম, যেহেতু এটা আমাদের অলরেডি মার্কেট এই জায়গাতে ট্যাপ করে চলে গেছে, তাই না? সো এটা আমরা বাদ দিয়ে দিলাম। মেইন রিজন হচ্ছে না ওই রকম, না ওই রকম না, আমাদের অর্ডার ব্লক হচ্ছে জাস্ট একবার ওয়ান টাইম কাজ করবে, এটা হচ্ছে মাথার ভিতরে নিয়ে নেন যে অর্ডার ব্লক, অর্ডার ফ্লো, এফভিজি এগুলো হচ্ছে অন টাইম কাজ করবে। সো আমরা হচ্ছে মার্কেট এই জায়গাতে যখন আসবে, আইডিএম যখন কালেক্ট করে ফেলবে, তখনই তো হচ্ছে আমরা অর্ডার ফ্লো, অর্ডার ব্লক, এফভিজি এগুলো মার্কিং করতে যাব, তাই না? তার মানে মার্কেট এখন এই জায়গাতে, সো এই পাশের লেগটা তো অলরেডি তৈরি হয়ে গেছে, তাই না? মার্কেট যেহেতু এই জায়গাতে, আমরা এখন অর্ডার ব্লক মার্কিং করতে আসছি, এবং আমরা খুব ভালোভাবেই জানি অর্ডার ব্লক জাস্ট অন টাইম কাজ করবে। এখন এই যে অর্ডার ফ্লো আছে এর ভিতরে আমরা অর্ডার ব্লক মার্কিং করতে আসতেছি, তাই না? এখন এই জায়গাতে আমরা অর্ডার ব্লক মার্কিং করতে আসতেছি, এটা আমাদের চোখে একটা অর্ডার ব্লক বাজলো, আমরা অর্ডার ব্লক হিসেবে এটাকে মার্কিংও করলাম। এখন এই রেড ক্যান্ডেলটা কি করছে দেখছেন, এই যে অর্ডার ব্লকটা ছিল এই অর্ডার ব্লককে কিন্তু ট্যাপ করেই উপরের দিকে চলে গেছে। হুম 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 হ্যাঁ হ্যাঁ, এই অর্ডার ব্লক। হুম 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 ইয়েস ইয়েস। হ্যাঁ, এই জন্য এটা আর কাজ করবে না। হুম ইয়েস। সো আমরা হচ্ছে এটাকে এখন বাদ দিয়ে দিলাম, আর এখন হচ্ছে তার মানে আমাদের অর্ডারগুলো আর কোনটা থাকে, এই একটাই থাকে তাই না? সেই একটাকেই হচ্ছে আমরা মার্কিং করব। সেই একটাই হচ্ছে অর্ডার ব্লক। এখন আমরা বুঝবো কিভাবে মার্কেট হচ্ছে এখান থেকে এই অর্ডার ব্লক থেকে উপরে যাইতে পারে, আবার হচ্ছে দেখা গেল যে এটা একটা আমাদের সুইং লিকুইডিটি, এই লিকুইডিটি কালেক্ট করে যাইতে পারে। আচ্ছা, লিকুইডিটি পর আমরা বুঝবো, সমস্যা না, আপাতত মনে করেন এইটা কালেক্ট করে এটা নিচে এসেও চলে যেতে পারে, যেটা এটা নিচে এসে কালেক্ট করে তারপরেও যেতে পারে। আবার দেখা গেল নিচে আমাদের একটা অর্ডার ব্লক আছে, এই যে একটা অর্ডার ব্লক, এটা একটা অর্ডার ব্লক, ঠিক আছে? এই উইক সহ এতটুকু পর্যন্ত আসবে। সো এটা একটা অর্ডার ব্লক, এই অর্ডার ব্লক থেকে তো মার্কেট যেতে পারে, এখন কোনটা থেকে যাবে? যদিও হচ্ছে এক্সট্রিম লেভেলকে বেশি প্রায়োরিটি দেওয়া হয়, মানে এই এক্সট্রিম লেভেলে যে অর্ডার ব্লকটা আছে মার্ক করে দিয়ে এটাই বেটার হবে, ঠিক আছে? আর এই যে অর্ডার ব্লকটা নিলাম। এই যে এখানে কিন্তু দেখেন আমি হচ্ছে একটা জিনিস করছি, সেটা হচ্ছে এর উইকটাও মার্ক করে ফেলছে, দেখছেন? এই যে এই ক্যান্ডেলের উইক কিন্তু এই যে আমাদের যে অর্ডার ব্লকটা ছিল এই ক্যান্ডেলের নিচের দিকেও এই উইকটা চলে গেছে, তাই না? তো এই জন্য আমি হচ্ছে এই ক্যান্ডেলের যে লো ছিল সেই লো পর্যন্ত আমি হচ্ছে ইয়া করে ফেলছি, অর্ডার ব্লকটা মার্কিং করে ফেলছি। যদি কখনো এরকম হয় যে আপনার অর্ডার ব্লকের ক্যান্ডেলটা একটু ছোট, আর এই ক্যান্ডেলের উইকটা এটা লো পর্যন্ত নিয়ে গেছে, তাহলে হচ্ছে আমরা সেই লো পর্যন্ত মার্কিং করে ফেলবো অ্যাজ এ অর্ডার ব্লক হিসেবে। এখন দেখেন আমাদের কাছে হচ্ছে অর্ডার ব্লক কয়টা আছে, দুইটা আছে, একটা অর্ডার ফ্লো আর একটা হচ্ছে অর্ডার ব্লক। এখন মার্কেট কোন জায়গা থেকে বাউন্স করতে পারে? এখন দেখেন মার্কেট হচ্ছে এখান থেকে শুরু করে এতটুকু পর্যন্ত চলে গেছে এবং এখানে আইডিএমটা কালেক্ট করে ফেলছে, এখন আমাদেরকে দেখতে হবে প্রিমিয়াম এবং ডিসকাউন্ট এরিয়া। মার্কেট সবসময় আমরা যেটা ট্রেড করব সেটা হচ্ছে ডিসকাউন্ট থেকে প্রিমিয়ামে যাব, ডিসকাউন্টে কিনবো, প্রিমিয়ামে সেল দিয়ে দেবো। আর যদি ডাউন সাইডে ট্রেড নেই তাহলে হচ্ছে প্রিমিয়ামে সেল করে দেব, ডিসকাউন্টে এক্সিট নিয়ে নেব। ঠিক আছে, মানে প্রিমিয়াম বলতে এইটা তখন বোঝাবে এটা হচ্ছে প্রিমিয়াম, এখানে আমরা সেল করে দেব, এবং ডিসকাউন্ট যেটা আছে এখানে আমরা এক্সিট নিয়ে নিব। আর যেহেতু মার্কেট উপরের দিকে যাচ্ছে,
সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা নিচে থেকে কেনার চেষ্টা করব এবং উপরে গিয়ে বিক্রি করে দেবো। সো এখন হচ্ছে আমরা এটা দেখবো কিভাবে যে মার্কেট প্রিমিয়াম ডিসকাউন্ট, প্রিমিয়াম এরিয়াতে আছে না ডিসকাউন্ট এরিয়া আছে, এটা দেখার জন্য হচ্ছে আমরা ফিবোনাচি টুল ইউজ করব, যেটা হচ্ছে আমাদের ট্রেডিং ভিউতে, ট্রেডিং ভিউ অ্যাপ্লিকেশন এই জায়গাতে, এই যে নিচেরটাতে আসার পর এখানে আসার পরে দেখবেন উপরে লেখা আছে ফিব রিট্রেসমেন্ট, আমি এটাকে হচ্ছে স্টার মার্ক করে নিলাম, এই জায়গাতে চলে আসবে। স- হ্যাঁ হ্যাঁ, সব জায়গাতেই আছে, সব জায়গাতে আছে। তো আমি এখান থেকে হচ্ছে এই যে ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্ট নিলাম, নেওয়ার পর আমাদের সুইং লো আছে, সুইং লো নিয়ে পর আলোচনা করবো, সমস্যা নেই। আপাতত আমাদের লোয়েস্ট পয়েন্ট থেকে আমাদের হাইয়েস্ট পয়েন্ট কোনটা, এইটা পর্যন্ত আমরা হচ্ছে কি করব, মার্ক করে ফেলবো। এখন দেখেন, আমি বলছিলাম এটার সেটিং হচ্ছে, দেখে নেন, আমি সেটিংটা আবার দেখাই নিচ্ছি। এই যে সেটিং হচ্ছে সবগুলো আমাদের আনটিক থাকবে, জাস্ট 0, 1 আর হচ্ছে 0.5, এই দুইটা হচ্ছে আমাদের টিক করা থাকবে। ওকে, আর বাকি সবগুলো হচ্ছে আনটিক থাকবে। তো এখানে হচ্ছে দেখাচ্ছে হুম 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 না না না, সর্বোচ্চ লোয়েস্ট পয়েন্ট এই জন্য সুইং লো থেকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, সুইং লো থেকে। না, তাইলে তো মার্কেটের নিচে যাইতে যাইতে শেষ হয়ে যাবেন গা, আপাতত এই লেকের ভিতরে, এটা একটা লেক দেখেন। হুম, জাস্ট একটা, এই যে এই দাগগুলা, এই যে- এটা 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 তো অর্ডার ব্লক, নিচের একটা অর্ডার ব্লক, এই যে। হ্যাঁ হ্যাঁ, সো আমাদের এটা একটা লেগ, এটা একটা হচ্ছে লেগ ধরে নিতে পারেন, একটা সুইং, এই যে এখান থেকে শুরু হয়েছে এতটুকু পর্যন্ত একটা লেগ আমরা ধরে নিব, ঠিক আছে। এখন প্রিভিয়াস যদি দেখতে চান তাহলে তো অনেক দূর পর্যন্ত যাইতে হবে আপনাকে। হ্যাঁ, এইভাবে এইভাবে গেছে, জাস্ট আমরা সিম্পল যেটা একটা লেগ আছে, ট্রেডিং হচ্ছে জাস্ট সিম্পল হিসেবে নিতে হবে। জাস্ট এটা একটা লেগ, আমরা এখন কি করব, একদম নিচে থেকে শুরু করব, এই নিচে থেকে শুরু করে হাইয়েস্ট পর্যন্ত এটা মার্ক করে ফেলবো। এবং মার্ক করার পরে আমরা দেখব এই যে 50% যে এরিয়া আছে, এটা নিচের এরিয়াটা হচ্ছে ডিসকাউন্ট এরিয়া, আর 50%-এর উপরের এরিয়া হচ্ছে আমাদের প্রিমিয়াম এরিয়া। তাহলে যদি আমরা বাই করি এবং সেল করি, বাই করব কোথা থেকে, ডিসকাউন্টেড এরিয়া, মানে 50%-এর লোতে যে ইয়েটা আছে, সেগুলো হচ্ছে আমাদের ডিসকাউন্ট এরিয়া, আমরা এখান থেকে হচ্ছে বাই করব এবং এই উপরে গিয়ে আমরা হচ্ছে সেল করে দিব। এই রুলসটা হচ্ছে মাথায় রাখতে হবে অলওয়েজ। আমাদের যদি এই অর্ডার ফ্লো আর অর্ডার ব্লক এই 50%-এর উপরে আসতো, যেমন এখানে কিন্তু আমাদের একটা অর্ডার ফ্লো ছিল, আমরা কিন্তু এখান থেকে ট্রেড নিব না, কারণ এটা কিন্তু 50%-এর উপরে, মানে অলরেডি প্রিমিয়াম জোনে আছে, প্রিমিয়াম জোনে কিনে কি আর প্রিমিয়াম জোনে সেল দিলে প্রফিট হবে, হবে না, ডিসকাউন্ট জোন থেকে কিনতে হবে। 50%-এর নিচে যেগুলো আছে অর্ডার ফ্লো অর্ডার ব্লক, সেগুলো হচ্ছে ডিসকাউন্টেড এরিয়া। আর এর ভিতরে এটা হচ্ছে আমাদের একটা অর্ডার ফ্লো, তার ভিতরে একটা অর্ডার ব্লক, এটা আমাদের একটা 50%-এর নিচেই পড়ে যায়। এরপরে যদি দেখি নিচে আর একটা আছে, এটা হচ্ছে এক্সট্রিম লেভেলের মার্কেট, কিছু সময় এক্সট্রিম লেভেল পর্যন্ত আসে না, ঠিক আছে। এজন্য আমাদেরকে হচ্ছে দেখতে হবে যে মার্কেট কোন জায়গা থেকে বাউন্স ব্যাক করে, এজন্য আমাদের আবার এর লোয়ার টাইম ফ্রেমে গিয়ে ওখান থেকে হচ্ছে এন্ট্রি নিতে হবে, আমরা এখান থেকে ডাইরেক্টলি এন্ট্রি নিতে পারবো না, তাহলে সেল যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকতে পারে। সো মার্কেট ধরেন এখান থেকে গেল, আমরা বুঝলাম যে এগুলো হচ্ছে আমাদের 50%-এর নিচে আছে, সো আমরা এর ভিতরে যে কোনো একটা জায়গা থেকে হচ্ছে ট্রেড নেব। সো এটা হচ্ছে আমাদের একটা, আমরা যখন লোয়ার টাইম ফ্রেমে যাব অথবা মার্কেট যখন আমাদের হচ্ছে কি করবে, এই যে জোন আছে, এই যে অর্ডার ফ্লো জোন আছে, যখনই এই অর্ডার ফ্লো জোনের ভিতরে প্রবেশ করবে তখন থেকে হচ্ছে আমরা মার্কেটকে অবজার্ভ করা শুরু করে দিব, যে মার্কেটের মানে ডিরেকশন চেঞ্জ হয় কখন, যখন ডিরেকশন চেঞ্জ হবে আমরা তখনই হচ্ছে ট্রেড নেওয়ার চিন্তা ভাবনা করব। যেমন মার্কেট হচ্ছে এই জায়গাতে প্রবেশ করছে, ঠিক আছে, এই জায়গাতে প্রবেশ করছে, এখন হচ্ছে আমরা কি করব, যখনই প্রবেশ করবে তখনই হচ্ছে আমরা লোয়ার টাইম ফ্রেমে যাব, যেহেতু আমার 15 মিনিটের চার্টে এরকম রয়েছে, সেক্ষেত্রে আমরা কততে যাব, 15 মিনিটের পেয়ারিং লোয়ার টাইম ফ্রেম হচ্ছে 1 মিনিট, আমরা হচ্ছে 1 মিনিটে সুইচ করব। 1 মিনিটে যদি সুইচ করি তাহলে হচ্ছে আমরা এখানে একটা নতুন টপিক জানতে পারবো, সেটা হচ্ছে এমএসএস, মার্কেট স্ট্রাকচার শিফট। কোন জায়গায়, তখন তো দিছিল, এখনো আসবে আসবে আসবে, ফ্রিতে তো বেশি দেয় না, এই যে দিছে তো।
আচ্ছা, এটা আমাদের একটা অর্ডার ফ্লো ছিল না এখানেই কি? এই যে এই যে এই যে এটা 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 দিবে কি এতটুকু? দিছে দিছে দিছে, ভাগ্য ভালো। হ্যাঁ, ভিডিওতে আসলে এতটুকু ই পর্যন্ত দিতে দেয় না, মানে আসতে দেয় না। হ্যাঁ হ্যাঁ, চার্টারে আসলে ফ্রিতে অনেকটুকু দিয়ে দিস। আচ্ছা যাই হোক, এটা দেখেন আমরা 1 মিনিট আসছি, এটা কিন্তু বিশাল একটা ট্রেন্ড হয়ে গেছে দেখছেন? এখান থেকে শুরু করে দেখেন কত বড় একটা ট্রেন্ড হয়ে গেছে না? বাই ট্রেন্ড, বুলিশ ট্রেন্ড। ওকে, আর এই যে আইডিএমটা দেখতে পাচ্ছি, আইডিএম কিন্তু হচ্ছে আমাদের কত মিনিটের, 15 মিনিট টাইম ফ্রেমের হচ্ছে আইডিএম এটা। আর এটা হচ্ছে আমাদের 15 মিনিট টাইম ফ্রেমের অর্ডার ব্লক। আমি যদি এটাকে লিখে দিই যে 15 মিনিট টাইম ফ্রেম অর্ডার ব্লক, এটা বেশি ভালো হবে। এভাবে হচ্ছে আমরা ট্রেড নেব, ঠিক আছে? ওবি মানে হচ্ছে অর্ডার ব্লক, 15 মিনিট অর্ডার ব্লক। আচ্ছা, টেক্সটের কালারটা চেঞ্জ করে দিই। এটা কিন্তু আমাদের ট্রেড নেওয়ার যে স্ট্র্যাটেজি ওটার ভিতরেই পড়ে যায়। সো ওকে, 15 মিনিট অর্ডার ব্লক। তাহলে হচ্ছে এখন আমরা কি করব? এখন হচ্ছে আমরা আগে জানতাম কি, অর্ডার ব্লক থেকে আমরা ট্রেড নিব, অর্ডার ব্লকের নিচে হচ্ছে আমরা এসএলটা দিয়ে দেবো এবং টার্গেট পর্যন্ত অপেক্ষা করব। কিন্তু অরিজিনাল ট্রেড হচ্ছে ওইভাবে হয় না। কারণ কি? কারণ হচ্ছে আমাদের মার্কেট এই অর্ডার ব্লক থেকে উপরে যেতে পারে, আবার দেখা গেলো এই অর্ডার ফ্লোর উপর থেকেও যেতে পারে। তাহলে অর্ডার ব্লকে আমরা ট্রেড মানে লিমিট অর্ডার লাগিয়ে রাখছি, ওটা আমাদের পাঞ্চই হবে না, মানে আমাদের অর্ডার ট্রিগারই হবে না, আগেই মার্কেট হচ্ছে এখান থেকে ভেঙে যাবে। আবার দেখা গেলো যে মার্কেট আমরা এখানে অর্ডার লাগিয়ে রাখছি, অর্ডার এক্সিকিউট হয়ে গেছে, মার্কেট কী করলো, একবারে ব্রেকডাউন করে আমাদের নিচে যে একটা এক্সট্রিম লেভেলের অর্ডার ব্লক ছিল সেটাকে ট্যাপ করে তারপর উপর দিয়ে চলে গেলো। তাহলে আমাদের একটা এসএল চলে গেল, আবার একটা প্রবাবিলিটি থাকলো যে আমরা ট্রেডই পেলাম না। তো দুইটা প্রবাবিলিটিস, আমাদের তো এসএল নেওয়া যাবে না, আমাদের মূলত টার্গেট কি, এসএল আমরা নিব না। এটা হচ্ছে আমাদের প্রধানটা কথা। এবং নেক্সট হচ্ছে আমাদের যে ট্রেডগুলো হবে সেগুলো খুবই কনফার্ম ট্রেড হবে, যে উইন ট্রেড হবে বেশি বেশি। আমাদের উইন করতেই হবে, টার্গেট পেতে হবে। এই জন্য হচ্ছে আমরা কি করব, যখনই আমাদের এই এন্ট্রি জোনের মধ্যে আসবে, 15 মিনিটের যে আমরা হায়ার টাইম ফ্রেম নিছি সেটার জোনের ভিতরে আসবে, তখন থেকে হচ্ছে আমরা ইয়া করা শুরু করতে পারি। মানে আগে থেকেই আইডিএম কালেক্ট করার পর থেকে আমরা কি করতে পারি, আমরা উপর থেকে হচ্ছে মার্কিং করে আসতে পারি। মার্কিং কি, ওই যে এমএস ইয়া মার্কেট স্ট্রাকচার, মার্কেট স্ট্রাকচার ম্যাপিং করতে পারি। কোথা থেকে করতে পারি? এই যে উপর থেকে একদম ফার্স্ট থেকে মার্কেট স্ট্রাকচার ম্যাপিং করে যেতে পারি। এখন যদি আমি একদম উপর থেকে করতে চাই তাহলে অনেকটা সময় লেগে যাবে, এই জন্য মাঝখানে যে কোনো এক জায়গা থেকে করলেই হবে। ঠিক আছে? আচ্ছা, আমি হচ্ছে এখানে দেখি আইডিএম কোনটা আছে। আচ্ছা ঠিক আছে। ওকে। হুম। আরেন ভাই, কি অবস্থা আপনার? হ্যাঁ, এই যে আজকে যে লেসনটা হইতেছে এটাতে কিন্তু একবার পুরো ট্রেড নেওয়ার মতো, ঠিক আছে? চাইলে ট্রেড নিতে পারবেন, বেসিক লেভেল মানে টেস্টিং আর কি। হ্যাঁ। হুম হুম হুম, এটা ঠিক আছে, সমস্যা নাই। হুম 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 হুম। হ্যাঁ, এরকম হতে পারে। তো আজকে তো একটা নতুন মেম্বার আসছিল বুঝলেন, ইন্ডিয়ান, ইনস্টাগ্রাম থেকে। না, ইংলিশে কথা বললাম ওর সাথে। আরে, ওই আসছে নতুন, ইনস্টাগ্রামে রিলস দিছিলাম তো ট্রেডিং এর, ওখান থেকে হচ্ছে মেসেজ দিছিল যে আমি শিখবো, মানে পরে ইংলিশে বললো। আমি বললাম ঠিক আছে আসো জয়েন করো। পরে 10টার দিকে জয়েন করছিল। তারপরে হচ্ছে বললাম, ও একদম বিগিনার, কিছু জানে না বুঝে না। পরে ওকে বুঝালাম যে আমরা এইভাবে এইভাবে করতেছি, আমি তোমাকে রিসোর্সগুলো দিচ্ছি, তুমি ওখান থেকে হিন্দিতে শিখে নিতে পারো। চলে গেল আর কি, বুঝাই দিলাম, চলে গেল। এই জন্য হুম হুম আহ, এই জন্য ক্লাসটা শুরু হইতে একটু দেরি হয়ে গেছিল। ওকে, চলে আসছে, ঠিক আছে। ওকে, সো আমরা তাহলে প্রথমে যেটা বুঝলাম সেটা হচ্ছে কি, আমরা 15 মিনিটে গিয়ে কি করলাম, একটা ইয়া দেখলাম, আইডিএম কালেক্ট
মানে আইডিএম দেখলাম যেখানে একটা আইডিএম নিয়ে ফেলছে, এবং হচ্ছে নিচে আমাদের কি আছে, অর্ডার ফ্লো, ভিতরে একটা অর্ডার ফ্লো আছে বেস্ট, এবং নিচে আর একটা অর্ডার ব্লক আছে, এবং সেই অর্ডার ফ্লোর ভিতরে একটা অর্ডার ব্লক আছে কি 15 মিনিটের। এবং আমরা সেটাকে মার্ক করে 1 মিনিট চার্টে চলে আসলাম, এবং সেই অর্ডার ব্লক এবং অর্ডার ফ্লো 50% নিচে আছে, ডিসকাউন্ট এরিয়া আছে। এই জন্য আমরা হচ্ছে কি করলাম, 1 মিনিটে সুইচ করলাম। আমাদের 15 মিনিট কি ছিল, অ্যানালাইসিস ছিল। 15 মিনিট হচ্ছে আমরা অ্যানালাইসিস করছি, এবং হাই টাইম ফ্রেম হচ্ছে 15 মিনিট, এবং হচ্ছে আমরা এন্ট্রি নিব কোথায়, লোয়ার টাইম ফ্রেম। লোয়ার টাইম ফ্রেম 15 মিনিটের কোনটা, 1 মিনিট। সো আমরা 1 মিনিটে চলে আসলাম। 1 মিনিটে চলে আসার পরে এখন আমাদের কি করতে হবে, স্ট্রাকচার ম্যাপিং করতে হবে। আপনার বলছিলেন না যে স্ট্রাকচার ম্যাপিং কোথা থেকে করব, এই যে বস লেভেল থেকে, এখান থেকে হচ্ছে আমরা স্ট্রাকচার ম্যাপিং শুরু করব, লোয়ার ডাউন সাইডের। সো ডাউন সাইডের স্ট্রাকচার ম্যাপিং করতে করতে যদি যাই তাহলে একটু সময় বেশি লেগে যাবে। সো আমি জাস্ট হচ্ছে, হুম, 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 হ্যাঁ, 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 অর্ডার ফ্লোতে ঢোকার সাথে সাথে, হুম, না, সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের এই যে এটা মার্কিং আছে না, ডাউন ট্রেন্ডের মার্কিং, এটা আমাদের করার দরকারই নেই। না করে আমরা জানি কি, আইডিএম, আইডিএমকে চিনি না আমরা, আইডিএম আমাদের পরিচিত হয়, অনেক অনেক যন্ত্রণা দিছে আমাদের। আচ্ছা, যাই হোক, এই যে এখান থেকে শুরু করে, এখান থেকে শুরু করে এইটুকুর ভিতরে আইডিএম কয়টা আছে, মানে ডাউন সাইডের আইডিএম হচ্ছে কয়টা আছে, আপনি কি বলতে পারবেন, ডাউন সাইড আইডিএম? আচ্ছা, তাহলে হচ্ছে আমি বলি নাকি, একটু দ্রুত হয়ে যাবেন যেহেতু টাইমও কম। So, আমরা যদি এখান থেকেই শুরু করি, এখান থেকেই যদি শুরু করি তাহলে হচ্ছে আমাদের লোয়েস্ট ক্যান্ডেল এইটা, এবং এই ক্যান্ডেলের হাই কালেক্ট করে ফেলছে, এবং এই লোর নিচে হচ্ছে ক্লোজিং দিয়ে ফেলছে। সো এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট হচ্ছে কি হবে, আইডিএম হবে। ঠিক আছে, এটাকে আমরা আইডিএম হিসেবে মার্ক করে নিব, অ্যাজ এ আইডিএম। এবং এরপর আমরা যদি নিচে আসি, এই যে এই ক্যান্ডেল আমাদের লোয়েস্ট ক্যান্ডেল, এখন এরপর আরও একটা ক্যান্ডেল হয়েছে, এবং এই ক্যান্ডেলের হাই কালেক্ট করে ফেলছে, এই ক্যান্ডেলের লোন নিচে ক্লোজিং দিয়ে ফেলছে, এটা এখন আমাদের একটা আইডিএম। ঠিক আছে, এখন যেহেতু হচ্ছে আমরা কখন থেকে এটা দেখবো, যখন হচ্ছে আমাদের অর্ডার ফ্লোর ভিতরে চলে আসবে তখন। So, আমরা হুদাই উপরে দেখে দেখে আসলে লাভ নেই, আমরা ডাইরেক্ট অর্ডার ফ্লোর ভিতরে যখন আসবে ওখান থেকে আমরা পুল ব্যাক খোঁজার ট্রাই করবো। সেখানে আসছে সর্বোচ্চ লোয়েস্ট ক্যান্ডেল কোনটা, এই ক্যান্ডেল হচ্ছে সর্বোচ্চ লোয়েস্ট, এই ক্যান্ডেলের হাই কালেক্ট করে ফেলছে এ, এবং এই ক্যান্ডেলের লো হচ্ছে এটা, এর নিচে ক্লোজিং দিতে পারেনি, উইক পাঠিয়ে দিয়েছে, সো উইকের নিচে ক্লোজিং লাগবে, এই ক্যান্ডেল ক্লোজিং দিয়ে ফেলছে, সো এই শুরু এই শেষ সর্বোচ্চ হাইস্ট পয়েন্ট, এটা এটা হচ্ছে আমাদের আইডিএম, ফার্স্ট আইডিএম। এখন আমাদের কি দেখতে হবে জানেন, আমাদের দেখতে হবে যে এই আইডিএম এর উপরে কখন ক্লোজিং দেয়। এই আইডিএম এর উপরে যখনই ক্যান্ডেলের বডি ক্লোজিং দিবে, মানে উপর দিকে যে, ঠিক আছে, উপর দিকে আমরা তো আগে দেখতাম যে আইডিএম হচ্ছে কালেক্ট করার পর আমরা এখান থেকে কি করব, সেল করব, রাইট? এখানে এই যে একটা অর্ডার ব্লক আছে, আমরা এখান থেকে কি করব, সেল করব, টার্গেট রাখবো হচ্ছে এখানে, তাই না? বাট এখানে কি হয়েছে, এখানে কিন্তু আমরা হায়ার টাইম ফ্রেমে কি, এটা একটা অর্ডার ব্লো বা অর্ডার অর্ডার ব্লক অথবা অর্ডার ফ্লোর ভিতরে আসছে, এবং সে কি বলতেছে, হায়ার টাইম ফ্রেম কি বলতেছে, আমার এই অর্ডার ফ্লো অথবা অর্ডার ব্লকের ভিতরে আসলে মার্কেট কই যাবে, একদম উপরের দিকে যাবে। উপরের দিকে কোন জায়গায় যাবে, এই যে আমাদের এখানে বস লেভেল আছে দেখছেন, হায়ার টাইম ফ্রেমে হচ্ছে বস লেভেল মার্ক করে রাখছেন, এই বস লেভেলে যাবে। তাহলে এখানে যে এই যে আইডিএমটা কালেক্ট করলো, এবং এখান থেকে যদি আমরা সেল ট্রেড নিই তাহলে কি সেই সেই ট্রেডকে আমাদের টার্গেট দিবে, দিবে না। কারণ আমরা কিন্তু রং সাইডে ট্রেড নিচ্ছি, তাই না? আমরা হচ্ছে রং সাইডে ট্রেড নিচ্ছি, সো আমাদের টার্গেট দিবে না, এবং দেখেন টার্গেট কিন্তু দেয় না, আমাদের এসএল হিট করে চলে আসে উপরের দিকে। সো অলওয়েজ মার্কেট সব সময় তার হায়ার টাইম ফ্রেমকে বেশি প্রাধান্য দেয় রাদার দেন লোয়ার টাইম ফ্রেম। সো এটা মাথায় রাখবেন। তাহলে এখন এই যে আমরা এখানে আইডিএমটা পাইলাম, এই আইডিএমের উপরে ক্লোজিং লাগবে, যেহেতু ক্লোজিং দিতে পারিনি, বরঞ্চ এখানে আইডিএম আমরা মার্ক করে রাখছি, মার্কেট এখানে ক্লোজিং দিছে, এটা আমাদের সর্বোচ্চ লোয়েস্ট ক্যান্ডেল, এরপরে এটা লো, তারপর আবার এটা আরও লো, এবং এর উপরে কিন্তু মার্কেট আবার এটার হাই কালেক্ট করে ফেলছে। এবং তাহলে আমরা কি করব, এটা লোন নিচে ক্লোজিং ওয়েট করব, অথবা এই ক্যান্ডেলের উপরে ক্যান্ডেল ক্লোজিং ওয়েট করব। কেন করব, এটা কিন্তু এখন আবার ইয়ে হবে, আইডিএম হবে না, এখন এটা কি হবে জানেন, এমএসএস হয়ে যাবে। নতুন কনসেপ্ট না? হ্যাঁ, 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 বলতেছে হুম, দাঁড়ান বলতেছে।
এটা কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ, এটা বুঝতে পারলে কিন্তু ট্রেড নেওয়া শুরু করে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। হুম, 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 হুম। আচ্ছা, আমি আরেকবার হচ্ছে ক্লিয়ার করি। বিষয়টা হচ্ছে কি, আমরা হচ্ছে 15 মিনিটের অ্যানালাইসিস করব। 15 মিনিট অ্যানালাইসিস করে উপরে আইডিএম থাকবে, আইডিএম কালেক্ট করার পরে নিচে দেখবো আমাদের অর্ডার ফ্লো, অর্ডার ব্লক সেগুলো থাকবে। এবং যখনই মার্কেট কি করবে, 15 মিনিটের অর্ডার ব্লক মানে অর্ডার ওই যে আইডিএমটা কালেক্ট করবে, তখন হচ্ছে আমরা নিচে যতগুলো ইয়া থাকবে, অর্ডার ফ্লো, অর্ডার ব্লক যেগুলো থাকবে বা বিজি যেগুলো থাকবে, সেগুলো হচ্ছে আমরা ফিবোনাচি টুল দিয়ে আগে দেখে নেব কোনটা 50%-এর নিচে। ঠিক আছে, যেটা আমাদের 50%-এর নিচে থাকবে, প্রথম যেটা 50%-এর নিচে থাকবে, ওইটাতে হচ্ছে আমরা ট্রেড নেওয়ার ট্রাই করব। তাহলে আর বাকি যেগুলো থাকবে উপরে 50%-এর উপরে, সেগুলোকে আমরা রিমুভ করে দিব। দেওয়ার পরে এখন হচ্ছে আমরা 15 মিনিটের বা আমাদের হায়ার টাইম ফ্রেমের যে লোয়ার টাইম ফ্রেম থাকবে, পেয়ারিং টাইম ফ্রেম, সেটাতে আমরা যাবো। যেমন 15-র লোয়ার টাইম ফ্রেম হচ্ছে 1 মিনিট, তো আমরা হচ্ছে 1 মিনিটে আসবো। 1 মিনিটে এসে আমরা কি করব, দেখবো যে আমাদের মার্কেট তো অলরেডি আমাদের অর্ডার ফ্লোর ভিতরে ঢুকে গেছে। তাহলে হচ্ছে আমরা এখন থেকেই দেখা শুরু করে দেবো, অর্ডার ফ্লোর ভিতরে যখনই ঢুকবে ওই সময়তে। হুম। হ্যাঁ, অবশ্যই, কারণ আমাদের যে রুলস, আমাদের যে সেট আপ, তার সাথে তো, তার সাথে। হুম। হ্যাঁ, অর্ডার ফ্লোর ভিতরে ঢুকতে হবে, অর্ডার ব্লকে না ঢুকলেও হবে, বাট আমার অর্ডার ফ্লোর ভিতরে অবশ্যই ঢুকতে হবে। ঠিক আছে, যদি না ঢুকে উপরের দিকে চলে গেলে সেটা আসলে আমাদের কিছু করার নেই, আমরা ওইটা নিতে পারবো না, আমাদের বাইরে। সো যাই হোক, মার্কেট কি করলো, আমাদের অর্ডার ফ্লোর ভিতরে ঢুকছে। এখন হচ্ছে আমরা কি দেখবো, আমরা দেখবো হচ্ছে অর্ডার ফ্লোর ভিতরে কোনো পুল ব্যাক আছে কিনা, বা হচ্ছে অর্ডার ফ্লোর উপরে কোনো পুল ব্যাক আছে কিনা। অনেক সময় মার্কেট এত নিচে না এসে জাস্ট অর্ডার ফ্লোতে হিট করে এখান থেকে হচ্ছে চলে যায়, রিভার্স করে। তাহলে হচ্ছে আমরা কি, আপাতত ধরেন যে মার্কেট এতটুকু পর্যন্ত আসে নাই। ঠিক আছে, এতটুকু পর্যন্ত কি করে নাই, আসে নাই, এটুকু নাই আসলে, গোচার থেকে দেখালে ভালো হতো। আচ্ছা, যাই হোক, তাহলে এখানে হচ্ছে আমাদের ইয়া কোনটা হবে, ভ্যালিড পুলব্যাক কোনটা হবে। এখানে আমাদের ভ্যালিড পুলব্যাক হবে, এটা আমাদের সর্বোচ্চ লোয়েস্ট ক্যান্ডেল, এবং এই ক্যান্ডেলের হাই কালেক্ট করে ফেলছে, এবং এটার নিচে হচ্ছে ক্লোজিং দিছে এই ক্যান্ডেল। সো আমাদের হবে কি, এটা হবে হচ্ছে আমাদের আইডিএম, তাই না? এটা হবে আমাদের আইডিএম, কারণ মার্কেট হচ্ছে এখন এই জায়গাতে, মার্কেট এই জায়গাতে মাত্র ট্যাপ করছে, এই যে দেখেন এই ক্যান্ডেল মাত্র ট্যাপ করছে, বা এই ক্যান্ডেল মাত্র ট্যাপ করছে, ট্যাপ করার আগে কি করছে, একটা আইডিএম ক্রিয়েট করে ট্যাপ করছে, তাই না? আইডিএম ক্রিয়েট করে ট্যাপ করছে। সো এখন যখনই মার্কেট হচ্ছে আমাদের কোনো পিওয়াই লেভেলের কাছে যাবে বা পিওয়াই লেভেলে হিট করবে, সেই হিট করার উপরে সর্বোচ্চ প্রথম, হিট করার উপরে সর্বপ্রথম যে আইডিএমটা থাকবে, যেটাকে আমরা আইডিএম হিসেবে মার্ক করব, এটাকে তো আইডিএম হিসেবেই মার্ক করলাম, তাই না? ভ্যালিড পুলব্যাক না এটা, ভ্যালিড পুলব্যাক। এটাকে আমরা আইডিএম হিসেবে। হ্যাঁ। হুম, হুম। এটা তাহলে কিন্তু আমাদের একটা ভ্যালিড পুলব্যাক, মার্কেট নিচের দিকে আসতেছে, এই ক্যান্ডেলের হাই কালেক্ট করে ফেলছে, কারণ এটা হচ্ছে সর্বোচ্চ লোয়েস্ট ক্যান্ডেল, এটা হাই কালেক্ট করে ফেলছে এবং এটা লোন নিচে ক্লোজিং দিয়েছে, so এটা হচ্ছে আমাদের একটা আইডিএম হয়ে গেছে। সো যেহেতু মার্কেট কি করছে, আমাদের এখানে যখন আসবে তখন তো আমরা প্রিভিয়াস হচ্ছে আইডিএম খোঁজা ট্রাই করব। যেহেতু মার্কেট এই জায়গায়, আমরা এই জায়গাতে এসে একটা আইডিএম খুঁজে পেলাম। এখন এই আইডিএম কিভাবে এমএসএস হলো সেটা আমি বলতেছি। তো যখনই হচ্ছে মার্কেট আমাদের পিওয়াই লেভেলের মাঝে আসবে, এবং পিওয়াই লেভেলের মাঝখানে, পিওয়াই লেভেলের মধ্যে, অথবা পিওয়াই লেভেলে আসার শুরুতে, আসার সময় সর্বোচ্চ লেটেস্ট যে আইডিয়ান থাকবে সেটা এমএসএস হয়ে যাবে। বুঝতে পারছেন? হুম, 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 হুম। আমরা কিন্তু এটা দেখার জন্য, এই যে এখানে যে আইডিয়ান দিলাম, এটা দেখার জন্য কিন্তু আমি উপর থেকে কিন্তু হিসাব করে আসিনি, এখান থেকে কিন্তু আমি হিসাব করে করে আসি নাই। কারণ কি, হ্যাঁ, আমাদের লেটেস্ট, হুম, আমাদের হচ্ছে লেটেস্টটা নিতে হবে। লেটেস্ট বলতে এখানে যে এই জায়গাতে ঢুকছে, তার মানে আমার এখন এই যে এখান থেকে উপরের দিকে যেতে হবে, যেতে যেতে দেখতে হবে কোন জায়গায় আইডিয়াম আছে, ফার্স্ট আইডিয়াম কোনটা, লেটেস্ট আইডিয়াম কোনটা, এটা। সো এটাকে হচ্ছে আমরা চেঞ্জ করে দিলাম কি, এমএসএস ইজ ইকুয়াল টু মার্কেট স্ট্রাকচার শিফট। ঠিক আছে, এমএসএস হচ্ছে মার্কেট স্ট্রাকচার শিফট। এখন হচ্ছে কি হবে, এই এমএসএস এর উপরে যখনই ক্যান্ডেলের বডি ক্লোজিং দেবে, তখন হচ্ছে আমরা কি বুঝবো, বডি ক্লোজিং অথবা উইক দিলেও চলে, কিছু কিছু কেসে আসলে উইক দিলেও চলে, বাট আমরা বেশিরভাগই ফলো করবো ক্যান্ডেলের বডি ক্লোজিং দিলেই বেশি ভালো।
সো মার্কেট যখনই হচ্ছে এইটার উপরে বডি ক্লোজিং দিবে, তখন থেকে আমরা চিন্তা ভাবনা করবো যে না, আমাদের যে অর্ডার ফ্লো বা অর্ডার ব্লক ছিল সেটা অরিজিনালি কাজ করছে এবং মার্কেট এখান থেকে আমাদের বস লেভেল পর্যন্ত যাবে। তাছাড়া কিন্তু আমরা কনফার্ম হতে পারবো না, এই এমএসএস এর উপরে বডি ক্লোজিং না দেওয়া পর্যন্ত আমরা কোনোভাবেই বলতে পারবো না যে মার্কেট এই অর্ডার ফ্লো বা অর্ডার ব্লক থেকেই আমাদের ইয়া পর্যন্ত যাবে। যদি এটার উপরে ক্লোজিং না দেয়, তাহলে হচ্ছে আমাদের নিচে যে আরেকটা আছে লেটেস্ট মানে এক্সট্রিম লেভেলের, ওইটাতে যেতে পারে, তাই না? সো আমরা এখানে এটা নিলাম না। হ্যাঁ, এমএসএস শিফট হবে, এই যে এটার উপরে যখনই ক্যান্ডেলের বডি ক্লোজিং দিবে, তখনই হচ্ছে মার্কেটের স্ট্রাকচারটা শিফট হয়ে গেল। শিফট হয়ে কি হয়ে গেল? আপ সাইডের দিকে চলে গেল। আগে কি ডাউন সাইডে ছিল না? ডাউন সাইডে ছিল। সো এইটার উপরে যখনই ক্লোজিং দিবে, তখন হচ্ছে মার্কেটের স্ট্রাকচার শিফট হয়ে গেল কি? আপ ট্রেন্ডে। এখন মার্কেট আপ ট্রেন্ডে যাবে। হুম 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 হুম। ইয়েস। হুম। আচ্ছা, বুঝতে পারছি, আমি বলতেছি। সো এখানে কি করলো, এটা হচ্ছে এটার উপরে ক্লোজিং দিতে পারে না, মার্কেট ট্রাই করছে এখান থেকে এটার উপরে ক্লোজিং দেওয়ার, বাট এটার কাছেও যাইতে পারে না। সে কি করছে, এখানে আরো একটা পুল ব্যাক ক্রিয়েট করছে, তাই না? দেখেন, এটা কিন্তু আরো একটা পুল ব্যাক ক্রিয়েট করলো। যখনই আমাদের আরো একটা পুল ব্যাক ক্রিয়েট করবে, সেম একই টাইপ, আমাদের এই মেসেজটা আইডিএম এর মতো শিফট হয়ে এখানে চলে আসবে। ওকে। সো এরপর হচ্ছে মার্কেট এখান থেকে আবারও ট্রাই করছে এমএমএস করার জন্য, বাট কি করে নাই, করতে পারে নাই। সে এখানেও আরো একটা ভ্যালিড পুলব্যাক ক্রিয়েট করে ফেলছে। সো আমাদের এমএসএস কি করবে, আবারও শিফট হয়ে এই জায়গাতে চলে আসবে। ক্লিয়ার? ওকে। হুম হুম হুম। কালেক্ট বলতে এটার উপরে ক্যান্ডেল ক্লোজিং দিতে হবে। আমরা ওই বডি ক্লোজিং দিতে হবে, আর সেটা কিন্তু অবশ্যই আমাদের এই অর্ডার ফ্লো বা অর্ডার ব্লক বা যে কোনো ধরনের পিওয়াইতে হিট করার পরে, এখানে যেমন মার্কেটটা এই জায়গাতে হিট করছে, তারপর আমি এখান থেকে খুঁজছি যে এখানে অর্ডার ফ্লো মানে আইডিএম কোনটা এটা, এরকম। এখানে হিট করার আগে কিন্তু খোঁজা যাবে না। হুম হুম হুম। ইয়েস। হুম হুম হুম। এরকম। হুম। So এটা, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে জাস্ট উইক পাঠালেই আপনি শুরু করে দিবেন পিছনে একটা আইডিয়াম খোঁজার, এমএসএস খোঁজার। ওকে। সো এরপর হচ্ছে যেহেতু আমাদের হচ্ছে এখানে এমএসএস আমরা মার্ক করে রাখলাম, এবং মার্কেট হচ্ছে এমএসএস কি করলো, কমপ্লিট করলো। এমএসএস যখনই কমপ্লিট করবে, তখন হচ্ছে আমরা বুঝতে পারলাম কি, মার্কেটের স্ট্রাকচার চেঞ্জ হয়ে গেছে। মার্কেটের যে স্ট্রাকচার সেটা হচ্ছে শিফট হয়ে গেছে, বাইং সাইডে গেছে। এখন হচ্ছে আমরা বাই করার ডিসিশন নেব। এখন যদি আমরা হচ্ছে এখান থেকে, মার্কেট এই জায়গাতে আছে বা মার্কেট আরো উপরে থাকতে পারে, সমস্যা নেই। আমরা হচ্ছে কি করব, এখন হচ্ছে আমরা একটা অর্ডার ব্লক মার্কিং করার ট্রাই করব। ঠিক আছে, পি ওয়াই জোন মার্কিং করার ট্রাই করবে, যেখান থেকে হচ্ছে আমরা ট্রেড এক্সিকিউট করব। সো আমি যদি এখান থেকে শুরু করতে চাই, এখানে অর্ডার ব্লক নেই, এখানে নেই, এখানেও নাই, এটা হিট করে ফেলছে। এখানে যদি যাই, এটাও নাই, হিট করে ফেলছে। কোন জায়গায়? এটা, এই যে এটা এটা, এই যে এটা তো, এই যে এটা তো, এই যে এটা তো ট্যাপ করে ফেলছে পরেরটা। এই যে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা অন টাইম ইউজ হবে তো, সেটাও বাদ, এটাও বাদ। হুম। এটাও বাদ, এবং এখানে হচ্ছে যদি আমরা দেখি, ঠিক আছে, এটার আবার হাইয়ের উপরে যদি আবার এই যে অর্ডার ব্লকের কিছু হচ্ছে আপনার নিয়ম আছে, বুঝলেন? ওই নিয়মগুলো নিয়ে একটা সময় হচ্ছে আলোচনা করব। অর্ডার ব্লক হচ্ছে, ভ্যালিড অর্ডার ব্লক কোনগুলো হয়, কি কি অর্ডার ব্লক হচ্ছে আমরা ইয়া করতে পারি। আমি জাস্ট বেসিকটা হচ্ছে দেখাই দিছি তো। অর্ডার ব্লকের আরো কিছু নিয়ম আছে অর্ডার ব্লক সিলেক্ট করার আগে। যেমন হচ্ছে এই যে এই ক্যান্ডেলটা দেখেন, এই ক্যান্ডেলের হাই হচ্ছে এতটুকু পর্যন্ত আছে,
ঠিক আছে, এখন এখান থেকে যদি আমরা ধরি এতটুকু, এটা একটা অর্ডার ব্লক হিসেবে আমরা নিয়ে নিতে পারি, সমস্যা নেই। এটা একটা আমাদের অর্ডার ব্লক হিসেবে আপাতত আমরা নিতে পারি। ওকে, সমস্যা নেই। বা এটা একটা রিজেকশন ব্লক হিসেবেও নেওয়া যায়। ওকে, তারপর হচ্ছে আমরা দেখবো এখানে আর অর্ডার ব্লক কোনটা আছে। অর্ডার ব্লক, এই যে এটা একটা ফুল অর্ডার ব্লক হবে, ঠিক আছে, কারণ এই ক্যান্ডেলটা এটার ইনসাইড ক্যান্ডেল। ঠিক আছে, আমাদের এই ক্যান্ডেল থেকে হিসাব করে দিতে হবে। এটা হ্যাঁ, এটাও অর্ডার ব্লক হবে। এটাকেও আমরা অর্ডার ব্লক হিসেবে মার্ক করতে পারি, কোনো সমস্যা নেই। এবং হচ্ছে আমাদের এই ক্যান্ডেলটা অর্ডার, এটা পুরোটা অর্ডার ব্লক হবে, কারণ এই ক্যান্ডেল হচ্ছে এটার ভিতরে ইনসাইড ক্যান্ডেল। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ইনসাইড ক্যান্ডেল হবে। সো আমরা হচ্ছে এটাকে পুরোটাই হচ্ছে অর্ডার ব্লক হিসেবে মার্ক করে নিতে পারি এইভাবে। হ্যাঁ, তাহলে এটা এক্সটার্নাল। হ্যাঁ, তাহলে হচ্ছে অর্ডার ব্লক আমাদের এই সবুজ ক্যান্ডেল হয়ে যেত। হ্যাঁ হ্যাঁ, দাঁড়ান এক সেকেন্ড। হ্যাঁ, এক্সপ্লেন করতেছি আমি, দাঁড়ান এক সেকেন্ড। এটা, আচ্ছা, এখানে এফবিজি আছে, ঠিক আছে। এফবিজি দেখেন, এখানে এফবিজি হচ্ছে ফিল করছে, আর ফিল করতে পারেও তারপর এখানে থেকে একটুখানি এফবিজি হলেও কিন্তু আছে। আর আমি বলছিলাম এফবিজি আমাদের অল্প হোক বেশি হোক হলেই হবে, এফবিজি থাকলেই হবে। ঠিক আছে। আর এই রেড ক্যান্ডেল কেন নিলাম, কারণ হচ্ছে এই যে গ্রিন ক্যান্ডেলটা এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ রেড ক্যান্ডেলের ইনসাইড ক্যান্ডেল। সো এটা যদি না থাকে তাতেও আমাদের কোনো যায় আসে না। এজন্য আমরা এই ক্যান্ডেল থেকে হিসাব করব। আমরা ইনসাইড ক্যান্ডেলকে নিব না, আমরা হচ্ছে মাদার ক্যান্ডেলকে নিব। সো মাদার ক্যান্ডেল নিলাম। হুম। হুম। না না, এই যে এই ক্যান্ডেলটা এটার যদি নিচে চলে আসতো তাহলে আমরা এটাকে না, এটাকে অর্ডার ব্লক হিসেবে মার্ক করতাম। So, যেহেতু এটা, কারণ এটা, এটা হচ্ছে এই রেড ক্যান্ডেলের নিচে চলে আসতো তাহলে এটা একটা এক্সটার্নাল ক্যান্ডেল হয়ে যেত না। হ্যাঁ, কোনটা এটা? হ্যাঁ। হুম। হ্যাঁ হ্যাঁ, তা ঠিক বলছেন, তা ঠিক বলছেন। তো এখন যেহেতু এরকম হয় নাই, সেক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে রেড ক্যান্ডেলকে একটা অর্ডার ব্লক হিসেবে নিব, তাই না? হুম। সো এটাকে নিলাম। এখন আমাদের কাছে হচ্ছে এখানে অর্ডার ব্লক আছে কয়টা? অর্ডার ব্লক আছে হচ্ছে আমাদের দুইটা। এখন আমরা হচ্ছে ইয়া করব, প্রিমিয়াম ডিসকাউন্ট দিব। এখানে আসলে আর প্রিমিয়াম ডিসকাউন্ট দিয়ে ওইরকম মানে খুব একটা ভালো ফলপ্রসূ পাবেন না, সো এখানে আর প্রিমিয়াম ডিসকাউন্ট দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। ঠিক আছে, যা আমরা দেওয়ার শুধু শুরুতেই দিয়ে ফেলছি। হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ, এমএসএস এর নিচে, এমএসএস এর নিচে হচ্ছে দুইটা অর্ডার ব্লক আমাদের কাছে আছে। ঠিক আছে, এখন হচ্ছে আমরা দেখব যে এই অর্ডার ব্লক যেটার মধ্যেই ক্যান্ডেল হিট করুক না কেন। ওকে, যেটার মধ্যেই ক্যান্ডেল হিট করুক না কেন সেটা হচ্ছে আমাদেরকে এখন দেখতে হবে। ওকে, এখন এই এটার ভিতর ধরেন এটার ভিতরে মার্কেট হিট করছে, অলরেডি মার্কেট কি করছে, হিট করছে। সো যখন মার্কেট আমাদের এই প্রথম অর্ডার ব্লক অথবা সেকেন্ড অর্ডার ব্লক, ধরুন মার্কেট এটার মধ্যেই হিট করে ফেলছে, তখন হচ্ছে আমরা কি করব, যে ক্যান্ডেল হচ্ছে আমাদের এটার ভিতরে হিট করবে সেই ক্যান্ডেলকে আমরা মার্ক করে ফেলবো। এই ক্যান্ডেল এটার ভিতরে হিট করছে না, এই ক্যান্ডেলকে হচ্ছে আমরা মার্ক করে ফেলবো। যেমন এটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে যখন ট্রেড নিব না তখন ভালোভাবে বুঝতে পারবেন। আপাতত এটাকে আমরা মার্ক করে ফেললাম। এবং এটার আমরা কালার দিব কি, কালার দিব হচ্ছে একটু অন্য টাইপের দিই, এটা দিয়ে দিলাম। ওকে। আচ্ছা, আমি স্টাইল থেকে দিতে হবে অ্যাকচুয়ালি। এটা হচ্ছে স্কোপ থাকবে। আচ্ছা, এটা এক্সপ্লেন করতেছি, সমস্যা নাই। তো যখনই হচ্ছে আমাদের একটা অর্ডার ব্লকের ভিতরে, এটা একটা অর্ডার ব্লক, অর্ডার ব্লকের ভিতরে এই ক্যান্ডেলটা কি করছে, হিট করে ফেলছে। যেহেতু এই ক্যান্ডেল আমাদের এখানে হিট করে ফেলছে, সো হচ্ছে এখন কি করব আমরা, এই ক্যান্ডেল হিট করার পরে আমরা ওয়েটিংয়ে থাকবো যে এই ক্যান্ডেলের যে হাই আছে সেই হাইয়ের উপরে কখন হচ্ছে ক্যান্ডেল ক্লোজিং দেয়।
বুঝতে পারছেন? এই ক্যান্ডেলের হাইয়ের উপরে কখন ক্যান্ডেল ক্লোজিং দিবে। আর এই ক্যান্ডেলকে আমরা কি বলবো? স্কোপ বলবো। স্কোপ মানে হচ্ছে কি, সিঙ্গেল ক্যান্ডেল অর্ডার ব্লক। আচ্ছা, এখানে কিন্তু আমাদের এফবিজি টেফবিজি কিছু দেখতে হবে না, কারণ এটা কি, স্কোপ। স্কোপ মানে হচ্ছে সিঙ্গেল ক্যান্ডেল অর্ডার ব্লক। এখানে কিন্তু অন্য কিছু বলা নেই, জাস্ট সিঙ্গেল ক্যান্ডেল অর্ডার ব্লক। এটাকে আমরা কেন নিলাম? কারণ এটাই আমাদের সর্বোচ্চ লোয়েস্ট ক্যান্ডেল। এখানে দেখেন এই ক্যান্ডেলটা হচ্ছে এটার ভিতরে ইনসাইড ক্যান্ডেল। আমরা দেখবো যে এখানে মার্কেট যখন আসবে আমরা প্রথমে এটা নিলাম, তারপরে দেখবো এটা কি করে। এই ক্যান্ডেল যদি এর ভিতরেই থাকে তাহলে আমাদের এটা থাকবে, আর যদি এটা একটু লোতে চলে আসে তাহলে আমরা এটাকে মার্কিং করবো, তাই না? যেহেতু আসে নাই, সেক্ষেত্রে আপনি হচ্ছে কি করলাম, এটাকেই মার্কিং করলাম স্কোপ হিসাবে, অ্যাজ আ সিঙ্গেল ক্যান্ডেল অর্ডার ব্লক। এখন এটা মার্ক করার পরে আমরা দেখবো মার্কেট এটার উপরে কখন ক্লোজিং দেয়। সো এটার উপরে কিন্তু আমাদের এই ক্যান্ডেলটা ক্লোজিং দিয়ে ফেলছে। সো এখন হচ্ছে আমাদের কি থাকবে, এন্ট্রি থাকবে। এন্ট্রি কোথায় থাকবে? জাস্ট সিম্পল আমাদের এই যে এই জায়গাতে যখনই মার্কেট ক্লোজিং দিবে, সাথে সাথে এই ক্যান্ডেল এই হাইয়ের উপরে ক্লোজিং দেওয়ার সাথে সাথে হচ্ছে আমাদের এন্ট্রি থাকবে। এন্ট্রি থাকবে এবং আমাদের স্টপ লস কোনটা থাকবে, এটা নিচে থাকবে। এই যে একটু নিচে থাকবে। এবং আমাদের টার্গেটটা কোথায় থাকবে বলুন তো? হ্যাঁ, হ্যাঁ, চাইলে হচ্ছে আমরা বস পর্যন্ত নিতে পারি, অথবা হচ্ছে আমরা প্রিভিয়াস যে একটা লিকুইডিটি এরিয়া আছে সেটা পর্যন্ত নিতে পারি। যেহেতু লিকুইডিটি নিয়ে কনসেপ্ট বলি নাই, তো বলবো তখন দেখব। আপাতত আমরা লিকুইডিটি পর্যন্ত, টিপি অন পর্যন্ত নিতে পারি। এটা হচ্ছে আমাদের টিপি অন থাকবে। ওকে, টিপি অন। টিপি অন হচ্ছে আমাদের রেশিও হচ্ছে 4:6:6। আর যদি আমরা বস পর্যন্ত নিই তাহলে হচ্ছে আমাদের রেশিও যেটা থাকবে, আচ্ছা এটা একটু নিচে দিকে নিতে, হ্যাঁ একটু নিচের দিকে দিতে হবে। 1:7। ওকে, 1:, 6 পয়েন্ট। আচ্ছা, 1:, আচ্ছা তো এখন, হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা, রাব্বি ভাই ছিল? আচ্ছা, রাব্বি ভাই কি আছে? ছিল কি রাব্বি ভাই? আচ্ছা দেখি। ভাই আপনারা কন্টিনিউ করেন, একটু টেকনিক্যাল প্রবলেমের কারণে জয়েন হতে পারছি না। ও শিট। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি স্ক্রিনটা শেয়ার দিচ্ছি। হ্যাঁ, এই যে লাস্টে তো, এখন মনে করেন যে দেখবেন মজার কোন জায়গায়। এই দেখেন, আমরা হচ্ছে এই জায়গাতে কি করছি, এন্ট্রি নিছি না, যেহেতু আমাদের কি স্কোপের উপরে ক্লোজিং দিয়ে ফেলছে, সো আমাদের সাথে সাথে এন্ট্রি থাকবে। এবং এন্ট্রিটা কি আমাদের ট্রিগার হয়েছে দেখেন, এই যে পরের ক্যান্ডেলেই কিন্তু ট্রিগার হয়ে গেছে গা। ঠিক আছে। হুম। হ্যাঁ, যেমন এই যে এই ক্যান্ডেল হচ্ছে এই জায়গায় ক্লোজিং দিয়ে ফেলছে না। ক্লোজিং দেওয়ার সাথে সাথে যখনই ক্লোজিং দিবে তখনই হচ্ছে আমরা এই যে হাইটা আছে এই হাইয়ে, অথবা হচ্ছে এই যে ক্যান্ডেল ক্লোজিং দিবে সেই ক্যান্ডেলের লাস্ট মানে ক্লোজিং প্রাইস। ঠিক আছে, এই যে ক্লোজিং প্রাইস এই জায়গাতেও এন্ট্রি নিতে পারি, অথবা হচ্ছে আমরা এই যে হাই আছে না এই হাইতেও এন্ট্রি নিতে পারি। আমাদের দুইটা কেসেই কিন্তু আমাদের এন্ট্রিটা ট্রিগার হয়ে গেছে দেখেন। হুম। আচ্ছা, তার নিচ থেকে এন্ট্রি নেওয়ার তো আসলে সুযোগ নাই, কারণ দেখেন আমি আবার বলি, এটা আমাদের হচ্ছে স্কোপের হাই ছিল। আর এই ক্যান্ডেলটা ক্লোজিং দিছে কোন জায়গায়, এই জায়গাতে আসার পরে, তাই না? তো যখন আমাদের ক্যান্ডেলটা ক্লোজিং দিবে আমরা সাথে সাথে মার্কেট প্রাইসেও এন্ট্রি নিতে পারি,
অথবা আমাদের লিমিট প্রাইস দিয়ে রাখতে পারি যে এই ক্যান্ডেল যে জায়গায় ক্লোজ হয়েছে যে প্রাইসে, এই প্রাইসটা হচ্ছে কত, 129.06। আমরা এটাও লিমিট প্রাইস দিয়ে রাখতে পারি যে মার্কেট এই জায়গাতে আসলে আমাদের এন্ট্রিটা ট্রিগার হয়ে যাবে। অথবা আমরা কি করতে পারি, আমাদের এই যে হাই আছে না, এই হাই, এখানেও হচ্ছে আমরা লিমিট অর্ডার লাগিয়ে রাখতে পারি যে মার্কেট যদি 129.04-এ আসে তখন আমাদের এন্ট্রিটা ট্রিগার হয়ে যাবে। সো in this both cases our entry is triggered. Okay, simply. হুম হুম। না, এটা এই হাইয়ের নিচে কিন্তু আসা যাবে না, এই হাইয়ের কিন্তু নিচে আসা যাবে না। হুম হুম হুম। Yeah, হ্যাঁ, এই যে এটার ক্লোজিং 6। হুম, দিয়ে। হুম হুম। মানে হচ্ছে কি, মার্কেট যখন আমাদের এই স্কোপটা তৈরি হবে তখন তো আমরা মার্কেটে অ্যালার্ট থাকবো। তখন তখন তো হচ্ছে আমরা অ্যালার্ট থাকবো যে হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তখন দেখবো এই যে মার্কেট এখানে ক্লোজিং দিয়ে ফেললো, ক্লোজিং দেওয়ার সাথে সাথে আমাদের এন্ট্রি ট্রিগার হয়ে যাবে, এন্ট্রি নিয়ে দিতে হবে। এই যে এই ক্যান্ডেল আমাদের এন্ট্রি ট্রিগার করছে, যদি মিস হয়ে যায় এটাও আমাদের এন্ট্রি ট্রিগার করে ফেলছে, ঠিক আছে। এন্ট্রি ট্রিগার করার পরে এখন হচ্ছে আমাদের দেখতে হবে কি, এখন দেখেন আমাদের এন্ট্রিটা কোন জায়গায় হওয়ার কথা ছিল বলেন তো, 15 মিনিট অনুযায়ী। পন- এই যে এটা অর্ডার ব্লক না, এই জায়গায় এন্ট্রি হওয়ার কথা ছিল না। তাহলে দেখেন আমরা কিন্তু এখান থেকে এতটুকু পর্যন্ত এরিয়া মিস করে ফেলছি। বাট আমাদের ট্রেডটা হাই উইনিং প্রবাবিলিটি, মানে কতগুলা কনফার্মেশনের পরে যা হচ্ছে আমরা একটা ট্রেড নিলাম, এটাই হচ্ছে মেন থিং, ঠিক আছে। আমাদের সেটআপই হচ্ছে এটা। আমার এখানে এতটুকু আমাদের যাক সমস্যা নাই তো, আমরা একটা ভালো মানের ট্রেড নেব যেটা আমাদের অ্যাটলিস্ট টিপি অন তো দিবেই, টিপি অন অ্যাটলিস্ট দিবে। বাকি এই ট্রেডের ক্ষমতা হচ্ছে বস পর্যন্ত দেওয়া। কারণ কি, কারণ হচ্ছে আমাদের 15 মিনিটের বস, আমাদের হায়ার টাইম ফ্রেম বলতেছে এখানে আসবে মার্কেট। মার্কেট 15 মিনিটে আইডিএম কালেক্ট করছে, তার মানে কি মার্কেট অবশ্যই এই জায়গাতে আসবে, আসতেই হবে। সো আমরা কি করলাম, 1 মিনিট চলে গেলাম, 1 মিনিটে যাওয়ার পরে আমাদের সেই এমএসএস দেখলাম, দেখার পরে আবার স্কপ অর্ডার ব্লক দেখলাম, অর্ডার ব্লকের ভিতর আবার মার্কেট আসলো, সেই মার্কেটে আমরা আবার স্কপ খুঁজে বের করলাম, সেই স্কপে ক্লোজিং হলো, তারপরে হচ্ছে আমরা এন্ট্রি ট্রিগার করলাম। এবং এখন হচ্ছে আমরা একটু রিল্যাক্স করব। হ্যাঁ। হুম। এই যে এখানে হচ্ছে আমাদের টিপি অন দিছে। হুম। দাঁড়া। হ্যাঁ, আমরা হচ্ছে আমরা যদি চাই তাহলে হচ্ছে আমরা টিপি অন পর্যন্ত নিতে পারি, যেটা হচ্ছে আমাদের টিপি অন হবে, হ্যাঁ, টিপি অন পর্যন্ত নিতে পারি। অথবা হচ্ছে আমরা কি করতে পারি, আমরা বস পর্যন্ত রাখতে পারি। এখন যদি দেখি যে বস আমাদের কখন হিট করছে, তাহলে সেটা আমরা ইয়াতে করতে পারি, যেভাবে জাস্ট ট্রেনটাকে, এই যে দেখেন আমাদের হচ্ছে বসটা হিট করে ফেলছে এবং বসের উপরেও চলে গেছে। হ্যাঁ, কিন্তু এখানে কিন্তু একটু ভয় দেখাইছে, দেখেন আমাদের টিপি ওয়ানটা আছে না, টিপি ওয়ানটা কিন্তু দিয়ে ফেলছে। এই জন্যই আমি বলবো যে আমাদের ট্রেডগুলো টিপি ওয়ান যেটা থাকবে সেই টিপি ওয়ানে আমাদের 50% বুক করে নেওয়ার জন্য। বাকি যদি মার্কেটে যায় নিচ, হ্যাঁ, 50% আমরা টিপি ওয়ানে বুক করব। আর যদি কারোর মনে করেন যে সেরকম মানে সেই লেভেলের সাহস এবং শক্তি থাকে, ঠিক আছে, সে মনে করেন যে একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হোল্ড করে যাবে, যে আমার হয় টার্গেট, হয় স্পার নাই স্পার, যে কোনো একটা। সো লাস্টলি দেখেন আমাদের কিন্তু কি হয়নি, এসএল কিন্তু হিট হয়নি, আমাদের এসএল হিট, ঠিক আছে। এসএল, হ্যাঁ। হুম, হুম। So, so এখানে দেখেন আমরা আসলে কতগুলো কনফার্মেশন নেওয়ার পর একটা ট্রেড নিয়েছি, এরপরে যদি ট্রেডটা রং হয়ে যায় তাহলে কি আমাদের আর কোনো ব্যর্থতা আছে এর ভিতরে?
বাকিটা হচ্ছে আসলে ভাগ্যের উপরে। আমরা আমাদের পক্ষ থেকে যতটুকু সম্ভব সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি আমাদের পারফেক্ট লেভেলের ট্রেডটা নেওয়ার জন্য। এবং এই ট্রেড নেওয়ার জন্য আমরা কতটুকু অ্যানালাইসিস করে 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 তারপরে সেই জায়গাতে আমরা ট্রেডটা পাইছি 1 মিনিটে। আমি যদি এখানে ডেট রেঞ্জটা দেখি, তাহলে হচ্ছে দেখতে পারবে যে ডেট রেঞ্জ আমি যদি এখান থেকে দিই, ট্রেডটা ওপেন থেকে শুরু করে যদি লাস্ট পর্যন্ত দেখি, টিভি পর্যন্ত, তাহলে দেখতে পারো 6 ঘন্টার ট্রেড ছিল এটা। এই যে দেখেন। হুম। এগুলো ইন্ট্রাডে ট্রেডিং, তো ইন্ট্রাডে ট্রেডিং হচ্ছে একদিনের ভিতরেই শেষ হয়ে যাবে। হ্যাঁ। হুম। আর টিপি অন হচ্ছে আমাদের 1 ঘন্টা 41 মিনিটে হিট হয়ে গেছে, এই যে টিপি অন এটা। হুম। তা তো দিবেই, তা তো দিবেই। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেটা অবশ্যই, কারণ এখানে এখন হচ্ছে আপনাদের সাথে একটা ক্যালকুলেশনের হিসাবটা ছিল, ক্যালকুলেশনটা হচ্ছে আমাদের এখানে লসটা। হ্যাঁ, লস লেভেলটা কতটুকু। হুম। হ্যাঁ, তাহলে এখানে আমাদের লস পয়েন্ট, হুম, লস পয়েন্টটা কত সেটা তো দেখতে হবে না। এই যে স্টপ লস হচ্ছে আমাদের 0.3%, তাই না? 0.3 হচ্ছে আমাদের স্টপ লস। এখন আমাদের হচ্ছে প্রফিট কত, প্রফিটটা দেখতে হবে। প্রফিট হচ্ছে এই 2 পয়েন্ট। হুম। এখন আমাদের হচ্ছে ক্যাপিটাল থাকবে কত, $100। $100 হচ্ছে আমরা যদি 10x লেভারেজ নিতে। হ্যাঁ, ওটা তো হচ্ছে জাস্ট আমরা টেস্টিং জন্য, টেস্টিং। মূল ট্রেড যখন আমরা করব, আমরা যখন ট্রেডিং এ নামবো, মানে কাঁচা দিয়ে নামবো, তখন হচ্ছে $100 আমাদের ইয়া থাকবে, ক্যাপিটাল থাকবে। বাট $10 যেটা, সেটা হচ্ছে আমরা যে শিখলাম এই জিনিসটাকে হচ্ছে টেস্টিং করার জন্য। এটা কিন্তু আমাদের মূল রেটে আমরা যাচ্ছি না, এই $10 দিয়ে আমরা হচ্ছে টেস্ট করতেছি আমাদের স্কিলগুলো, এবং আমরা কোন কোন জায়গায় মিস্টেক করতেছি, কয়টা এসএল যাচ্ছে সেগুলো হিসেব রাখার জন্য। যে আমাদের এতগুলো এসএল গেল, সেই এসএলগুলো কেন গেল, কোন জায়গায় টেকনিক্যাল আমরা মানে ভুল করেছি, সেই ভুলগুলোকে লিপিবদ্ধ করবো এবং সেগুলোকে সহি করব। করার পরে আমরা যখন আমাদের নির্ভুলভাবে ট্রেড করতে পারবো, তখন হচ্ছে আমরা $100 দিয়ে মার্কেটে নামবো। কারণ আমাদের ফান্ডের সিকিউরিটি আগে, লস করা যাবে না। হুম, 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 হুম। স্যার এখন যদি আমরা দেখি জিরো, তাহলে $100 ইজ ইকুয়াল টু আমাদের $1000 হবে। তাহলে $1000 যদি আমরা 0.3% দিই, তাহলে আমাদের লস কত হচ্ছে, তাই না? তাহলে আমরা হচ্ছে $1000 মানে হচ্ছে 0.3% যদি দেই, তাহলে হচ্ছে আমাদের $3 লস হচ্ছে। ওকে। $100 $3 হচ্ছে কি হচ্ছে আমাদের লস যাচ্ছে, তার মানে কত, 3%। এটা কি আমাদের রুলসের মধ্যে পড়ে? এটা, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমাদের রুলসে কিন্তু পড়ে যে আমাদের 3% পর্যন্ত আমরা লস নিতে পারবো। সো এই ট্রেডটা কিন্তু একদম পারফেক্টলি আমাদের রুলসের ভিতরে, মানি ম্যানেজমেন্টের যে রুলস, যে আমরা হচ্ছে প্রত্যেকটা ট্রেডে কি করতে পারবো, 3% লস নিতে পারবো। যদি কেউ এক্সট্রাঅর্ডিনারি হয়, তাহলে আপ টু 5% পর্যন্ত নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু সেটা হচ্ছে ট্রেডের কোয়ালিটির উপর ডিপেন্ড করে। যদি এই ট্রেডটাই আমরা দেখলাম, এই ট্রেডটা হাই কোয়ালিটি একটা ট্রেড, তাহলে এটার আবার লস দেখাচ্ছে কত, $5 পর্যন্ত দেখাচ্ছে, বা $5.10 দেখাচ্ছে। কিন্তু এই ট্রেডের উইনিং প্রবাবিলিটি থাকবে হাই, তখন হচ্ছে আমরা ওই $5 লস নিয়ে ট্রেডটা নিয়ে নিব। কারণ আমাদের যে ট্রেডিং মানে ইয়াটা থাকবে, সেট আপটা থাকবে, সেটা হচ্ছে আমাদের হাই প্রবাবিলিটির। সেক্ষেত্রে আমরা $5ও নিতে পারি, কোনো সমস্যা নেই। হুম, হুম। হ্যাঁ। তো আপাতত যেহেতু আমাদের কি হচ্ছে, ভালো মানের ট্রেড, মোটামুটি ভালো মানের ট্রেড, এবং হচ্ছে আমাদের লসও আমাদের যে 3% রুল আছে, সেই 3% রুলের ভিতরই পড়ে। সো $100 3% হচ্ছে $3। সো $3 লস, যদি আমাদের স্টপ লস হিট হয়, তাহলে হচ্ছে আমাদের $1000 ট্রেড করবে, $100 ক্যাপিটাল, ক্যাপিটাল নিয়ে 10x লেভারেজে $1000 হবে। সো ওই ট্রেড নিলে তাহলে আমাদের $100 থেকে লস হবে কত, $3। এখন যদি আমাদের প্রফিট হয়, প্রফিট কত হবে, তাই না? প্রফিট তো আমাদের 1000-এর উপরই হবে। সো 1000 নিলাম, এবার হচ্ছে গুণন দিব কত, 2.24%, না? 2.24% দিলাম, এই যে $22।
$100 দিয়ে আমরা হচ্ছে $22 নিলাম, তাহলে আমরা কত পার্সেন্ট প্রফিট করলাম? 22%। বা এর ভিতরে হচ্ছে আমাদের এই যে এই বাকি যেটা দেখতেছেন এটা হচ্ছে ট্রেডিং ফি কাটবে। এখন এটা পুরোটাই কাটবে নাকি? হ্যাঁ, ট্রেডিং ফিটা হচ্ছে, আমি এক সেকেন্ড একটু দেখে নিই যে বাইন্যান্সের ট্রেডিং ফি কত পার্সেন্ট। হুম। আচ্ছা, বাইন্যান্সে দেখি, সমস্যা নেই, বাইন্যান্স দিয়েই শুরু করব। বাইন্যান্সের ট্রেডিং ফি হচ্ছে ফর স্পটেড হচ্ছে 0.1% ট্রেডিং ফি, মেকার টেকার অ্যান্ড ভেরি ফর প্রোডাক্টস ফিউচার্স ফিস স্টার্টিং ফ্রম 0.02% মেকার অ্যান্ড 0.4% হচ্ছে টেকার। সো টোটাল কত হবে? 0.6%। হ্যাঁ, 0.06%। আমরা যদি হচ্ছে এই যে এটা আছে এটার উপর থেকে আমরা কি, এটার উপর থেকে না আসলে যাবে হচ্ছে আমাদের ক্যাপিটাল কত, 1,000 না? 1,000 থেকে হচ্ছে 1,000, এই হচ্ছে 1,000 গুণ হচ্ছে 0.06 না, 6%, যুগল দি 60 সেন্ট হচ্ছে আমাদের ট্রেডিং ফি। সো আমাদের হচ্ছে 22.40 মাইনাস হচ্ছে 60, আচ্ছা সরি, হ্যাঁ 0.6, আচ্ছা 22 হুম, এই যে 22.6 এটা কি, এটা হচ্ছে আমাদের ট্রেড শুরু। এটা এখন ঘটনা হচ্ছে আমরা ট্রেড প্লেস করলাম এই জন্য এটা কাটবে। আবার ধরেন যে ট্রেড আমরা কমপ্লিট করে ফেললাম, তখন তখন আবার কাটবে না? তাহলে এটাকে আমরা 2 গুণন দিই, ইন্টু 2, আচ্ছা দাঁড়ান, 0.6 না, 0.6, আচ্ছা এই যে 6 গুণন হচ্ছে 2 দেই, 2 হচ্ছে কত, 1.2। তাহলে হচ্ছে আমরা 22.40 মাইনাস হচ্ছে 1.2, এই যে এটা হচ্ছে আমাদের প্রফিট। আবার একটু 21ই ধরেন, 21 হচ্ছে আমাদের প্রফিট। তার মানে আমরা ক্যাপিটালের উপরে $21 আমরা পেয়ে গেলাম। ঠিক আছে, $21 হচ্ছে আমরা উইন করলাম, প্রফিট করলাম। সো এখন এই $21 পাওয়ার পরে যদি আমাদের এরকম কোনো ট্রেড ফুল টিপি দেয়, তখন হচ্ছে আমরা ওই দিন অথবা তার পরের দিন পর্যন্ত আর ট্রেড করব না। আমার কথা বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ, একদিন হচ্ছে আমাদের ট্রেড ছুটি থাকবে, ওই দিন আমরা, ওই দিন এবং তার পরের দিন আমরা হচ্ছে ট্রেড করব না, কারণ আমরা বিগিনার, আমাদের হচ্ছে সাইকোলজি ওইভাবে এখনো প্রিপেয়ার হয় নাই। সো সাইকোলজি ঠিক ঠিক আছে। কারণ $100 আমরা $21 প্রফিট করে ফেলছি, মানে 21%, যেখানে ব্যাংক হচ্ছে সারা বছর যা দেয় 9.75% হাইয়েস্ট, সেখানে আমরা একদিনে একটা ট্রেডে $100 একুশ ডলার প্রফিট করে ফেলছি, মানে 21%। সো এটা অনেক বেশি, সাইকোলজি নিতে পারবে না, এজন্য আমাদের একদিন হচ্ছে বন্ধ থাকতে হবে। তারপরের দিন আবার, হ্যাঁ, আবার একদিন হচ্ছে পরে আমরা মাইন্ডটাকে ফ্রেশ করে একদম নতুন করে আবার $100 ক্যাপিটাল দিয়ে শুরু করব। ওই $20 কিন্তু আমরা কি করব, ওই $21 কি করব, $21 ভিতর থেকে হচ্ছে আমরা $10 আমার ঘরে নিয়ে যাব, আমাদের পার্সোনাল ব্যাংকে বা পার্সোনাল এক্সপেন্সের জন্য রাখবো। আর বাকি যে $11 থাকলো, ওই $11 হচ্ছে আমরা এক্সট্রা ওই অ্যাকাউন্টেই কিন্তু ইউএসডিটি করে রাখবো, অথবা অন্য কোনো কিছু করে রাখবো পরবর্তীতে আমাদের এই $100 সাথে অ্যাড করার জন্য। সেই $10 বা $11 করে রেগুলার রাখতে রাখতে যখন ওইটা আমাদের আবার $50 হয়ে যাবে, তখন আমাদের ক্যাপিটাল আবার 150 হয়ে যাবে, তখন আমরা 150 দিয়ে ট্রেড করব। আর এইদিকে কিন্তু আমরা রেগুলার বাড়িতে 10-12 নিয়েই যাচ্ছি। সো ওইদিকে কিন্তু আমাদের থাকছে, আবার এদিকে আমাদের ক্যাপিটালও ইনক্রিজ হচ্ছে। এই ফর্মুলাটা ফলো করেই ট্রেড করতে হবে। এবং লাস্ট পর্যায়ে $100 যখন হবে, তখন আমি বলে দেবো এই যে এই ট্রেডে যে আমাদের $3 একটা লসের ইয়ে ছিল, ওটা যেন আমাদের একদমই না থাকে, একদম জিরো লস থাকে। কারণ আমাদের যখন এন্ট্রি নিব, সেই এন্ট্রি পয়েন্ট থেকে অ্যাটলিস্ট এতটুকু পর্যন্ত উপরে যাবেই। ঠিক আছে, এতটুকু অথবা এতটুকু যে কোনো একটা পয়েন্ট পর্যন্ত উপরে যাবে, তারপরে মার্কেট রিভার্স করে, এসএল হিট করে। তো আমরা মার্কেট যতটুকু পর্যন্ত যাবে ততটুকু পর্যন্ত যাওয়ার পরে আমাদের এসএল কত, $3। ওই $3 মনে করেন যে আমরা এর ভিতরে তুলে ফেলবো, যতটুকু আমাদের কোয়ান্টিটি থাকবে সেল করে দিলে ওই $3 উঠে যাবে। সেই কোয়ান্টিটিটা সেল দিয়ে আমরা হচ্ছে ওটা তুলে নিব, নিয়ে তারপর হচ্ছে আমাদের এসএল ফ্রি, মানে হচ্ছে আমাদের $3 লস হতো, $3 আমরা উঠে ফেলছি। এখন বাকি যে কোয়ান্টিটি আছে সেটা আমরা পুরোটা একদম টার্গেট পর্যন্ত রেখে দিব, হয় টার্গেট, না হচ্ছে আমাদের এসএল। এসএল গেলেও আমাদের লস হবে না, কারণ $3 আমরা আগেই বের করে ফেলছি। ঠিক আছে, সেইভাবে হচ্ছে আমরা অপটিমাইজ করতে পারি। তো যাই হোক, আজকে ক্লাসটা কিরকম ছিল জানেন? ওকে, আজকে তো এইভাবে করলাম, কালকে কি তাহলে? হ্যাঁ, এমএসএস একটা নতুন একটা কনসেপ্ট।
হুম হুম, স্কোপ সিঙ্গেল ক্যান্ডেল অর্ডার ব্লক। হুম হুম। তো- এবং মার্কেটের স্ট্রাকচার ম্যাপিংটা বুঝতে পারছেন? দেখেন এখানে কোনো বট চক আমি লিখছি, কিচ্ছু লিখি নাই, কিচ্ছু নাই, কিচ্ছু নাই, জাস্ট করে ফেলছি, শেষ। এখন মনে করেন যে আমরা সেই আবার 15 মিনিটের চার্টে চলে যাবো, এই যে 15 মিনিট। আচ্ছা এখন কালকে হচ্ছে আমরা এটা ইয়াতে গো গো চার্টে করবো। হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমরা গোয়িং। হ্যাঁ 15 মিনিটের চার্ট। এই যে আমাদের এন্ট্রি এই জায়গাতে। আরো জুম করবো, ঠিক আছে। হুম। হ্যাঁ হ্যাঁ, অর্ডার ব্লকের উপরে। হুম হুম। ট্রেড কনফার্মেশন পাওয়ার পরে ট্রেড নিছে, অথবা চাইলে কিন্তু আমরা ডাইরেক্টলি এই জায়গাতে অর্ডার ব্লক না, আমরা এই জায়গাতে হচ্ছে হচ্ছে ট্রেড কি করতাম, পাঞ্চ করে রাখতে পারতাম, এটার নিচে সেল দিতে পারতাম, অথবা অর্ডার ব্লকের নিচে হচ্ছে সেল দিতে পারতাম, আর ডাইরেক্টলি বস পর্যন্ত টার্গেট দিতাম। এটার রেশিও 5:39। দেখ কোনটা বেশি ভালো হলো, কারণ এটা 7.61। ওই যে দ্বিতীয় যেটা ওইটাতেই বেশি হবে। হুম, সেকেন্ডটাই হচ্ছে বেস্ট। সো আমরা সেকেন্ডটাই, অর্ডার ব্লক কাজ করবে ঠিক আছে, কিন্তু কতটুকু কাজ করতেছে সেটা ভ্যালিডিটি যাচাই করতে হবে না, কারণ এখানে দেখেন আমাদের অর্ডার ব্লক দুইটাই হচ্ছে ডিসকাউন্ট জোনের ভিতরে। এখন কোনটা আসলে কাজ করবে আমরা কি জানি? জানি না তো। এখানে আমরা, হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে আমরা অর্ডার লিমিট লাগাই রাখলাম, মার্কেট কি করলো, আমাদের অর্ডার এক্সিকিউট করলো, করার পর এসএলটা হিট করে এখান থেকে মার্কেট উপরে গেল। হুম, ওই যে বললাম না, আমাদের উপরে যেটা আমাদের 50%-এর নিচে যে অর্ডার ফ্লো গুলা বা অর্ডার ব্লক থাকবে, ওখানে মার্কেট হিট করার পর থেকে আমরা আইডিএম মার্কিং করতে করতে যাব, যেখানে আমাদের আইডিএম এমএসএস হয়ে যাবে, তখন থেকে আমরা ট্রেড আবার উপরের দিকে নেওয়ার চেষ্টা করব। তাহলে তার নিচের গুলো আমার দেখার দরকার নেই, মার্কেট নিচে যাবে কি যাবে না সেটা দেখার দরকারই নেই, কারণ অলরেডি মার্কেট লোয়ার টাইম ফ্রেমে এমএসএস করে ফেলছে, মানে লোয়ার টাইম ফ্রেমে সে বলে ফেলছে যে আমি কিন্তু চলে যাচ্ছি, আমি আর যাবো না নিচে। বুঝলেন? ওকে। সো আজকে তাহলে এতটুকু পর্যন্তই নাকি? তাহলে কার কোনো কোশ্চেন আছে কি আপনাদের? হ্যাঁ কালকে হচ্ছে আমরা ইয়াতে করব, গো চার্টিং এ করব, লাইভ করব, সে করে দেখবো আসলে কিরকম হয়। স্ট্র্যাটেজির তো আসলে অভাব নাই, মার্কেটে অনেক স্ট্র্যাটেজি আছে, আর এটা হচ্ছে জাস্ট আমাদের একটা সিম্পল স্ট্র্যাটেজি। অ্যাডভান্স স্ট্র্যাটেজি তো সই করি নাই, ওগুলো তো দেরি আছে, এগুলো জাস্ট প্র্যাকটিস হইতেছে, শেখা হচ্ছে স্ট্র্যাটেজিগুলা। ঠিক আছে। হুম হুম। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি ইয়াতে দিয়ে দেবো, গ্রুপে দিয়ে দেবো। ওকে। ওকে ঠিক আছে। ওকে শিওর। ভালো থাকবেন সবাই, ঠিক আছে। ওকে। আল্লাহ হাফেজ। হ্যাঁ হ্যাঁ। কি অবস্থা? লাভের 3 ডলার তুই নিবি? লাভ তো 3 ডলার নয়, 3 ডলার তো লস, স্টপ লস। লাভ তো আচ্ছা ঠিক আছে, তোর জন্যে। ভালো আছে ও? হ্যাঁ ভালো আছে।
ঘুম পাড়তেছে।